اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع کرتا ہوں مالک ارض و سما کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کہ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے۔ وہ ٹانک ٹانک کے روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سنوار دیتا ہے۔ وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے۔ وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیرہن، وہ حرف حرف کو جلوے ہزار دیتا ہے۔ اسی خالق لوح و قلم کے نام سے ہم اپنی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں کہ صفحہ فکر کو تحریر عطا کرتا ہے، صفحہ فکر کو تحریر عطا کرتا ہے، لفظ لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے۔ صرف دن ہی کو منور نہیں رکھا اس نے، شب کی ظلمت میں بھی تنویر عطا کرتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں حافظ عفان رحمانی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے آج کی ہماری اس افسانوی نشست کا آغاز فرمائیں۔ حافظ عفان رحمانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ حافظ صاحب۔ الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے اور جن کے صدقہ طفیل میں ہمیں دین اسلام کی نعمت ملی۔ میں آج کے ہمارے اس پروگرام کی تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے محترم نعیم سلیم سر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تحریک صدارت پیش کریں۔ آصف بھائی آ جائیں۔ حاضرین اکرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی محفل کو، کسی بھی پروگرام کو چلانے کے لیے ایک صدر کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا انجمن محبان ادب اور سٹی کالج کے اشتراک سے آج یہ منعقد ہونے والی افسانوی نشست 166ویں ہے۔ اس کی صدارت کے لیے میں ہمارے ہر دل عزیز دوست طاہر انجم صدیقی صاحب کا نام پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ میرا کوئی ہم نوا اس کی تائید کرے گا۔ آصف اقبال مرزا صاحب نے صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام پیش کیے میں ان کی پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں اور صدر موصوف سے گزارش کرتا ہوں چند قدم مسند صدارت کی طرف۔ بہت بہت شکریہ ہارون بھائی۔ میں صدر انجمن محبان ادب ہارون اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں اور اسٹیج کی رونق کو بڑھائیں۔ حاضرین مجلس،
آج کا ہمارا یہ پروگرام سرخ رومال والے افسانہ نگار محترم مجید انور صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں مجید انور صاحب کی شخصیت شہر مالیگاؤں کے لیے اور افسانوی دنیا کے لیے کوئی نئی شخصیت نہیں ہے، تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے۔ ان پر ہم لوگ اپنی نشست کے دوران میں مختلف لوگوں سے خیالات اور ان کے تاثرات جانیں گے۔ میں یہاں پر اپنا افسانہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے شہر عزیز کے ممتاز نوجوان قلمکار مجتبیٰ زید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا افسانہ یہاں پر پیش کریں۔ مجتبیٰ زید۔ السلام علیکم۔ افسانے کا عنوان ہے آسرا۔ سورج اپنے تخت سمیت پہاڑی کے پیچھے کشاں کشاں چھپتا جا رہا تھا۔ نیلی چادر پر جا بجا سرخ رنگ کے دھبے ابھر آئے تھے۔ شفق پر سرخ لہریے آہستہ آہستہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ پرندوں کے جھنڈ نظر آتے اور اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک ننھا بگلا بار بار اپنے جھنڈ سے نکلتا اور نیچے کی طرف غوطہ زن ہو جاتا۔ ایک بگلا اس کے پیچھے ہو لیتا اور اپنی چونچ ننھے بگلے کے پروں میں چبھوتا ہوا اسے پھر جھنڈ میں لے آتا۔ اس بار بھی وہ اس کے پیچھے جھپٹا اور اپنی چونچ اس کے پروں میں چبھونے لگا۔ دفتن ٹھائیں کی آواز گونجی اور ننھا بگلا بجلی کی سی تیزی سے جھنڈ کی طرف لپکا۔ دوسرے بگلے نے ایک آدھ بار پر پھڑپھڑائے اور تیر کی طرح چھت پر آ گرا۔ واہ برخوردار واہ، خوب نشانہ لگایا۔ بھائی شاہ زیب، تم تو میرے پر بھی کترنے لگے ہو، کہنے والے نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ چہرہ داڑھی سے بے نیاز تھا، لمبے لمبے بال شانوں پر جھول رہے تھے۔ جبڑوں کی بناوٹ سے مضبوط قوت ارادی کا پتہ چلتا تھا۔ ابروؤں کے کھچاؤ کی وجہ سے ماتھے پر مستقل بل پڑ چکے تھے۔ جی چچا جان، شکریہ، شاہ زیب نے قدرے خم ہوتے ہوئے کہا۔ آخر میں بھی شجاعت بیگ کا بھتیجا ہوں۔ نوجوان کے چہرے پر ہلکی ہلکی سیاہی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بال سلیقے سے کنگھی کیے ہوئے تھے، پیشانی کشادہ تھی۔ انشاءاللہ بھائی جان کو اب شفا ہوگی، شجاعت بیگ نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ آمین، شاہ زیب نے کہا۔ اوئے سرفو، شجاعت بیگ نے سر پیچھے کی طرف ہلکا سا خم کرتے ہوئے آواز لگائی۔ چچا جان، شاہ زیب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار شاہ زیب، شجاعت بیگ نے کاندھے اچکاتے ہوئے بیزاری کا اظہار کیا۔ جی مائی باپ۔ پستہ قد بوڑھا چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتا ہوا آیا اور سر خم کر کے کھڑا ہو گیا۔ مٹھی بھر بال گھوڑی پر لٹک رہے تھے، باقی چہرہ بالوں سے بے نیاز تھا۔ سر پر بالوں کا گچھا سا رکھا ہوا تھا، گردن میں مستقل ہلکی سی لرزش رہتی تھی۔ بدن پر مٹیالی قمیض تھی، آستین کے کف کھلے تھے اور جگہ جگہ سے سلائی اکھڑی ہوئی تھی۔ لنگی ٹخنوں سے اوپر کو چڑھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ شجاعت بیگ کچھ کہتا، شاہ زیب نے اس کے ہاتھ سے بگلا لے کر شرفوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھے طریقے سے صاف کر کے ابالنا۔ شجاعت بیگ نے ایک کھسیانی ہنسی ہنسی اور دونوں ہاتھوں سے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ جی بہتر، شرفو نے کہا اور بگلا لے کر سیڑھیوں کی طرف مڑ گئے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی حویلی میں پایا۔ مرزا صاحب کا ہم عمر تھا، باپ باورچی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس نے باپ کی جگہ سنبھالی۔ کھانا بنانے میں مہارت رکھتا تھا۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ پکوان کا ایسا ماہر کہ ایک لقمہ چکھ کر بتا دیتا تھا کن کن مسالوں کا استعمال کیا گیا ہے اور کون سا مسالہ کم مقدار میں یا زیادہ مقدار میں پڑا ہے۔ صبح 6 بجے اٹھ جاتا اور دیر رات گئے تک مصروف رہتا اور ماتھے پر ایک شکن تک دکھائی نہ دیتی۔ مرزا نواز بیگ کے حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا تھا اور کسی صورت نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خاندانی حکیم نے بگلے کا گوشت ابال کر اس کا شوربہ پینے کی تجویز دی اور بگلے کی موت اسی تجویز کا نتیجہ تھی۔ ہر کوئی سہما سہما کھڑا تھا۔ مرزا نواز بیگ دونوں ہاتھ پیٹھ پر باندھے ٹہر رہے تھے۔ بھویں سکڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ابروؤں کے درمیان 2 متوازی لکیریں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ شرفو کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ مرزا صاحب گویا ہوئے۔ بھائی جان، اس نے غلطی کی تھی۔
शुजात बेग ने सपाट लहजा इख्तियार किया। वो कोई फरिश्ता नहीं है, मिर्ज़ा साहब गरजे। ख़ानदान के किसी फ़र्द से गलास टूटने पर क्या यही तरीका इस्तवार रखते? मगर भाईजान, अजी खामोश नहीं रह सकते आप। खातून ने मुदाखलत की, जो शुजात बेग को मुसलसल घूरे जा रही थी। हमीदा, समझाओ इसे, मिर्ज़ा साहब ने कड़क कर फिर कहा, वरना मुझे खून से हाथ रंगने में कबाहत महसूस ना होगी। जाने दे माई बाप, शरफू ने कहा। शरफू, तुम खामोश ही रहो तो बेहतर है, नवाब साहब ने हाथ उठाते हुए कहा। माई बाप आखिर को मालिक ही है। शरफू, मिर्ज़ा साहब घूरते हुए कड़क कर बोले, और शरफू ने गर्दन झुका ली। कोई किसी का मालिक नहीं, मिर्ज़ा साहब ने एक एक को घूरते हुए कहा। हमीदा, ले जाओ इसे, उन्होंने शुजात बेग की तरफ देखते हुए तुर्श लहजे में कहा, और अदब व आदाब से आशना करो। इससे पहले कि हमीदा कुछ बोलती, शुजात शरफू को घूरता हुआ चला गया और शाहजेब भी उसके पीछे हो लिया। शाहजेब, खातून ने कड़क कर कहा, जो अब तक खामोश खड़ी थी। नारंगी रंग की साड़ी पहने हुए थी, बाल दाएं कांधे से आगे की तरफ आ रहे थे। नाक में एक बड़ी सी नथनी पड़ी हुई थी। कानों में मुतअद्दिद सुराख थे, जिनमें झूमर की तरह बालियां लटक रही थी। जी अम्मी, शाहजेब ने मुड़ते हुए कहा। खातून ने घुरती आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। उसने मिर्ज़ा साहब की तरफ देखा, वो भी सोफे पर बैठे खामोशी से उसे घूरे जा रहे थे। शाहजेब ने एक लंबी सांस ली और बाहर की तरफ चला गया। माई बाप, शांत हो जाए, शरफू कदरे खम होता हुआ बोला, और जग से गिलास में पानी उड़ेलने लगा। शरफू, कमरे से दवा का बक्सा ले आओ, खातून ने मिर्ज़ा साहब के बाजू सोफे पर बैठते हुए कहा। रहने दो, कमरे में ही चलते हैं, नवाब साहब ने शरफू की तरफ देखे बगैर कहा, और कराते हुए उठ गए। मिर्ज़ा साहब के दाएं कांधे पर बड़ा सा जख्म था, जो नासूर की तरह फैलता जा रहा था, जिसकी वजह से नवाब साहब की तबीयत तकरीबन ख़राब ही रहती। वो गाँव तकिया लगाए बाएं बाजू का सहारा लिए पलंग पर नीम दराज थे। खातून आहिस्ता आहिस्ता मरहम से मालिश कर रही थी। मालिश करते हुए हाथों में पड़ी चूड़ियाँ हल्के हल्की आवाज़ के साथ गुनगुनाने लगती, और वो दूसरे हाथ से चूड़ियों को कोहनी की तरफ धकेल दी। हवेली की फिजा में अब भारीपन महसूस होने लगा था। मिर्ज़ा साहब बिस्तर से लग चुके थे। वो हाथ पैर में सकत ना थी, मगर हवेली के काम काज उन्हीं के हुक्म से रवां दवां थे। दिन भर लोग बाग तीमारदारी करने आते जाते रहते। ये सिलसिला रात 10-11 बजे तक चलता रहता, और इसी सबब से शरफू की मसरूफियत में गिरां कदर इजाफा हो चला था। मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम करना, हकीम साहब के नुस्खा के मुताबिक नवाब साहब के लिए दवाएं और खाना वगैरह तैयार करना। ये बात हर कोई जानता था, मगर फिर भी बावर्ची खाने में शरफू तना ही रहता था। बस कुछ वक्त के लिए बेगम साहिबा निकल आती, जब मिर्ज़ा साहब के लिए खाना तैयार करना होता या दवाओं का इंतज़ाम करना होता। हकीम साहब मिर्ज़ा साहब की नब्ज़ पर हाथ रखे आंखें बंद किए बैठे थे। उस वक्त तो कमरे में शुजात बेग और शाहजेब के अलावा घर का कोई फ़र्द नहीं था। शरफू दूध का बड़ा सा प्याला लिए कमरे में दाखिल हुआ। मेज़ पर प्याला रखकर वो भी खामोश खड़ा हो गया और एक टीक मिर्ज़ा साहब को देखने लगा। हकीम साहब ने आंखें खोलते हुए एक गहरा सांस लिया। कैसे आसार हैं? शुजात बेग उनकी आंखों में देखता हुआ बोला। इससे पहले कि हकीम साहब कुछ कहते, शाहजेब शरफू की तरफ देखता हुआ बोला, शरफू, ज़रा एक गिलास पानी ला देना। जी मालिक, शरफू ने कहा, और यूं ही खड़ा हकीम साहब की तरफ देखता रहा। शरफू, शाहजेब ने फिर टोका, पानी अभी चाहिए। जी जी, अच्छा, शरफू कहता हुआ बाहर की तरफ चला गया। कुछ कह नहीं सकते, हकीम साहब ने मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते हुए कहा, और कुछ दिनों की बात लगती है। बेगम साहबा को मुतला कर देना चाहिए। हकीम साहब फिर गोया हुए। मुझे नहीं लगता उन्हें अभी बताया जाए। शाहजेब शुजात बेग की तरफ देखता हुआ बोला, और शुजात बेग ने असबात में सर हिलाते हुए उसकी तायीद की। मैं अभी आया, शाहजेब उठता हुआ बोला, और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकला, अरे शरफू। शरफू चौंक कर 2 कदम पीछे हुआ और पलट कर राहदारी पार करता हुआ अपनी लर्जा गर्दन के साथ तेज़ रफ्तारी से जीना उतरता चला गया। शाहजेब राहदारी में हक्का बक्का खड़ा उसे देखता जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसकी हरकत करती गर्दन और पैर एक दूसरे की रफ्तार से तजावुज़ करना चाहते। बहुत खूब मुश्तबा ज़ैद साहब। मुश्तबा ज़ैद अपना अफसाना यहाँ पर पेश कर रहे थे। हाज़रीन में से जो साहबान इस पर तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त है। यहाँ आकर के
اس افسانے کی خوبیوں پر، اس کے اوصاف پر، اس کی کمیوں پر، اس کی کوتاہیوں پر آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا افسانہ انہوں نے پیش کیا مجتبیٰ زید صاحب نے، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور افسانے کی خاص بات یہ رہی کہ افسانہ بہت اچھے ڈھنگ سے بنا گیا اور پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ اسے بنا گیا، اور اس میں کچھ نئی اور خاص باتیں جو نظر آئی، جیسے کہ ماہر پکوان کا ایسا ماہر کہ ایک لقمہ چک لینے کے بعد یا کھا لینے کے بعد وہ یہ بتا دیتا تھا کہ کون کون سے مسالے کا استعمال کیا گیا۔ چوڑیاں، کنگن صرف ہم نے کھنکتے ہوئے سنا تھا، لیکن انہوں نے اسے جس انداز سے بیان کیا تو کئی جگہ مجھے لگا کہ کچھ نئے نئے لفظ رکھ دیے گئے، اور بہت اچھا لگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پیشکش کے لیے تھوڑا سا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ انہوں نے پیش کر دیا، تھوڑا سا اگر اور اس کو اطمینان کے ساتھ پیش کرتے تو اور زیادہ مزہ دے جاتا وہ افسانہ۔ بہرکیف کل ملا کر کے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اچھی کاوش ہے، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ تھے انجمن محبان ادب کے نائب صدر جناب رئیس ستارہ صاحب، جو مجتبیٰ زید کے افسانے پر اپنا تجزیہ، اپنا تبصرہ پیش کر رہے تھے۔ مزید احباب اس افسانے پر اظہار خیال کرنا چاہیں تو انہیں بھی اجازت ہے، وہ بھی آ کر کے اظہار خیال یہاں پر کر سکتے ہیں۔ نائب صدر نے ابتدا کی ہے تو میں دوسرے نمبر پر از خود صدر انجمن کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس افسانے پر اظہار خیال کریں۔ ہارون اختر صاحب۔ مصطفیٰ زاہد کا افسانہ یقیناً اچھا افسانہ ہے، اور جس طرح سے انہوں نے لفظوں کو برتا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے جگہ کہیں لکھا ہے کہ کھانا پکانے میں ماہر، جبکہ یہ لفظ میرے دماغ میں تو نکل گئے، میرا بہت اچھا افسانہ ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ زاہد کے افسانے میں نے پہلے بھی سنے ہیں۔ ان کا قلم بہت ہی رواں ہے، مستقبل میں ان سے کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ افسانہ دراصل ان کا بڑا پیچیدہ تھا جو خیال تھا ان کا، لیکن انہوں نے اس خوبی سے اس کو اختتام تک لایا ہے کہ تسلسل بھی کہیں نہیں ٹوٹا ہے۔ کرداروں کو جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے واقعی ایک اچھے فنکار کی علامت ہے۔ میں انہیں اس افسانے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور آئندہ ان سے کافی امیدیں وابستہ کر رکھا ہوں کہ وہ شہر عزیز کو، عالمی دنیا کو، افسانوی ادب کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر افسانہ دیں۔
یہ تھے محترم شمس الضحیٰ اسرائیل صاحب جو مشتبہ زید کے افسانے پر اپنی آرا کا اظہار کر رہے تھے. یہاں پر سامعین میں موجود بہت سارے ہمارے احباب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تحریک اور ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دوسروں کو تحریک دیا کرتے ہیں، بولنے پر مائل کیا کرتے ہیں. فردن فردن ہر ایک کا نام لے کر کے میں بلانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. جتنی جلدی ہم لوگ یہاں پر تبصرہ پیش کریں گے پروگرام اتنی تیزی سے اتنے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور کوئی صاحب یعقوب مرتضیٰ صاحب یہاں پر موجود ہیں، آصف فیضی سر ہیں، ڈاکٹر شہروز خاور صاحب ہیں، نور محمد برکاتی، حامد اشرف صاحب، تنویر اشرف صاحب. آصف بھائی بھی اس افسانے پہ اچھی طریقے سے اظہار خیال کر سکتے ہیں. صرف 2 تبصرے آئے ہیں، انصاری صاحب بھی کر سکتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ قریشی زید حیدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشتبہ زید صاحب کا افسانہ میں نے تقریباً PDF بناتے ہوئے پڑھا تھا، اور اس میں مجھے میرے علم میں جو ایک نئی بات آئی تھی، حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنسا اور اس کو نکالنے کے لیے بگلے کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے. اس پر میں نے مشتبہ زید بھائی سے وضاحت بھی چاہی، تو اس پر انہوں نے باقاعدگی سے کتاب کا حوالہ بھی دیا، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے نئی نسل کے جو افسانہ نگار افسانہ لکھ رہے ہیں تو ان کا مطالعہ بھی اتنا زیادہ گہرا ہے، یا کہیں نہ کہیں گہرا نہ کہیں لیکن مطالعہ اتنا رکھتے ہیں، اور ایسی سائنسی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہے. تو مشتبہ زید بھائی کے افسانے سے کم از کم میں نے یہاں سے اتنا سیکھا، اور مزید افسانہ پھر خصوصی تجزیہ نگار جب اس کی پرت در پرت کھولیں گے تو مزید افسانہ ہمارے سامنے کھلے گا. تو میں اس افسانے کے لیے مشتبہ زید بھائی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ کا قلم اسی طرح سے برقرار رہے گا. بہت شکریہ تنویر اشرف صاحب. میں اصل میں الجھن میں افسانہ سن نہیں سکا، کبھی فوٹو نکالنا ہے، کبھی لکھنا ہے، کبھی یہاں آ کر کے اناؤنس کرنا ہے. لیکن بھائی تنویر اشرف کی باتوں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج کے جو ہمارے افسانہ نگار ہیں، خاص طور سے مشتبہ زید جیسے، تو وہ پڑھ کر کے لکھ رہے ہیں. جو چیز وہ اپنے افسانوں میں پیش کر رہے ہیں باقاعدگی سے اس کے متعلق جو ہے وہ پڑھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جو مستند، معتبر اور اوتھینٹک چیز ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی یہاں پر تنویر اشرف صاحب نے بتایا، ایک کتاب میں نے پڑھی ابھی حال ہی میں، تو اس میں کچھ ایسی غیر مستند چیزیں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ایسا ادب آج بھی تخلیق کیا جا رہا ہے. ایسے دور میں بے سر و پیر کی باتیں جو ہے وہ چونکہ طباعت کی آسانیاں میسر ہیں تو وہ کتابی شکل میں بھی وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایسے وقت میں اس طریقے کی تخلیقات کا سامنے آنا، وہ بھی نوجوان قلم کار کے ہاتھ کے قلم سے، بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی مشتبہ زید کا ایک افسانہ جو ان کا اولین افسانہ تھا وہ بھی بہت اچھا افسانہ تھا. اس میں بھی انہوں نے بہترین طریقے سے منظر نگاری، مکالمہ نگاری اور جذبات نگاری کی تھی. فنی جو رموز وہ نکات ہیں ان کا انہوں نے خیال رکھا ہوا تھا. میں مشتبہ زید کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے افسانے پر تجزیہ پیش کرنے کے لیے محترم عمران جمیل سر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا تجزیہ جو ہے اس افسانے پر پیش کریں. مائک جو ہے وہ عمران جمیل سر تک آیا چاہتا ہے.
شکریہ. السلام علیکم. یہاں پر تبصرہ پیش کرنے سے پہلے میں انجمن محبان ادب اور انجمن محبان ادب کے صدر و اراکین کا اور سٹی کالج کے صدر و شعبہ پروفیسر مبین نذیر صاحب کا اور دیگر ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی نشست میں مجھے ایک افسانے پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حاضرین سے گزارش ہے کہ میں تبصرہ جب پیش کروں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ سے تبصرہ سنیں، اور تبصرہ پیش کرنے سے پہلے چونکہ یہاں میں آپ نے ابھی پیش کیا ہے افسانہ، تو میں وہی کہوں گا کہ اگر آپ کا پریزنٹیشن بہت اچھا ہوتا تو جیسا آپ نے افسانہ لکھا ہے تو پریزنٹیشن بہت ہی بہتر ہونے سے افسانے کی جو خوبیاں اور بھی دو چند ہو جاتی. بہرکیف افسانہ آسرا، افسانہ نگار مجتبیٰ زید، تبصرہ نگار عمران جمیل، انجمن محبان ادب و سٹی کالج کے اشتراک سے منعقدہ افسانوی نشست 22/2/2002. افسانے کا عنوان آسرا افسانے کے متن و واقعات کے مطابق اچھا عنوان ہے. افسانہ نگار مجتبیٰ زید کے قلم سے نکلا ہوا غالباً یہ تیسرا افسانہ ہے. قلم کی پختگی کے ساتھ افسانے کے لوازمات کو برتنے کی کوشش کی گئی ہے. گو کہ افسانے کی کہانی مکمل کہانی نہیں بن سکی، لیکن جس طرح اس افسانے میں نوابوں کی وسیع و عریض کوٹھیوں اور پرشکو حویلیوں میں ہونے والی ریشہ دوانیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس طرح کرداروں کی ظاہری حیت کے ساتھ ان کی نفسیات و مزاج کا خاکہ کھینچا گیا ہے، اس سے قاری سطر در سطر تجسس کے مراحل سے گزرتا ہوا خود کو افسانے کا حصہ سمجھنے لگتا ہے، اور قاری کے ذہن میں بیک وقت کئی کہانیاں چلنے لگتی ہیں. یہ افسانہ نگار کی کامیابی بھی ہے اور جزوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ناکامی بھی ہے. کامیابی اس لیے کہ افسانہ نگار شرفو، شجاعت بیگ، شاہ زیب اور نواب صاحب وغیرہ کرداروں کے ذریعے کئی طرح کا الجھاؤ پیدا کرتا ہے، جس سے قاری کی سوچ کا سفر اپنی ذہنی استعداد کے مطابق کئی سمت میں چل پڑتا ہے تاکہ قاری ایک قرار واقعی کلائمیکس تک پہنچ سکے. اس سے قاری تصوراتی دنیا کی خوبصورت وادیوں سے گزر کر افسانے کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے. جزوی ناکامی ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ قاری کردار نگاری اور رکی ہوئی کہانی کے خلا میں پھنس سا جاتا ہے اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پاتا، اور کہ اس سے پہلے قاری کسی نتیجے پر پہنچ سکے، کہانی کے بہاؤ میں سے کچھ تلاش کر سکے، طویل کردار نگاری سے قاری کا ذہن کہانی سے ہٹ کر کرداروں کی حیت پر جا ٹھہرتا ہے. بے شک کردار نگاری میں افسانہ نگار کامیاب ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ کردار نگاری اور کہانی کے یکساں تال میل کے تحت ہی افسانہ پیرلل چلتے رہتا. اس سے قاری نہ صرف مکمل طریقے سے افسانے سے لطف انداز ہوتا بلکہ بہترین کردار نگاری کو بھی تادیر اپنے ذہن میں محسوس کرتا. اب افسانے کے اسلوب پر بات کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے کہ ہر کہانی اپنے ساتھ اپنا اسلوب لاتی ہے. یہ افسانہ نوابوں، حویلیوں، خاندانی ملازمین وغیرہ کے جس پس منظر میں لکھا گیا ہے، کرداروں کے برتاؤ سے جیسی سفاکی، خود غرضی اور رشتوں کی پاسداری بھی بتائی گئی ہے، اسی کے عین مطابق فاضل افسانہ نگار نے شروع تا آخر اپنے قلم کی جولانیاں بکھیری ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تأمل نہیں ہے کہ پورے افسانے میں افسانوی رنگ کی ہلکی سی کمی شدت سے مجھے کھٹکتی رہی. شروعات کی منظر نگاری میں افسانوی رنگ پوری شدت سے نظر آیا. گمان یہی ہوا کہ پورا افسانہ یقیناً اسی فسوخ خیزی کے ساتھ برتا جائے گا، لیکن افسانوی فسوخ خیزی کو جزوی طور پر برتا گیا، جبکہ اس قبیل کی کہانی میں شروع تا آخر بھرپور مواقع ہوتے ہیں جو چینخ چینخ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں فسوقاری سے مزین کرو. اس کی بجائے منظر نگاری، کردار نگاری وغیرہ کو برتنے میں مجھے بار بار جاسوسی ادب کے سرخیل ابن صفی کے کئی ناول کے مناظر یاد آتے گئے، جسے ہم ناول کی طرز تحریر پر محمول کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ افسانہ نگار کے پاس اچھی تخیلاتی و مشاہداتی فکر موجود ہے۔ اختصار لفظی کی خوبیوں کو برت کر قارئین کو اپنی سطروں سے ریلیٹ کرنے کا فن جانتے ہیں۔ افسانے کے مزاج و ضرورت کے مطابق لفظوں کے انتخاب کی آپ میں شعوری سمجھ موجود ہے۔ یہ سمجھ آج بھی ہمیں کئی پرانے لکھنے والوں میں ناپید نظر آتی ہے، لیکن مجتبیٰ زید صاحب ان اوصاف سے متصف ہیں۔ حالانکہ افسانے کی کہانی بس اتنی ہی ہے کہ خاندانی باورچی کا راشا زدہ مجہول سا بیٹا شرفو آج بھی مرزا نواز بیگ کی نوازشوں کے زیر سایہ ہے، لیکن شرفو کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ نواب صاحب تو اب کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں، تو اسے نواب صاحب کے آسرے کے بغیر حویلی میں اپنا گزارا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ اس خوف کی تائید شرفو کو شجاعت بیگ، بیگم صاحبہ وغیرہ کی بے اعتنائیوں و بیجا کرختگی سے ملتا رہا۔ یہی ہے چھوٹی سی کہانی جو کہیں منظر نگاری میں دبی تو کہیں کردار نگاری میں، لیکن افسانہ یہی تو ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو افسانہ نگار اپنے تخلیقی وصف سے کچھ اس طرح پھیلا دے کہ ایسی چھوٹی سی کہانی کو بھی برتنے میں دیگر افسانی لوازم اپنی خوبصورتی کی اٹھان پر نظر آئیں۔ مجتبیٰ زید صاحب میں مجھے امکانات نظر آتے ہیں۔ آپ کم لکھیں لیکن اچھا لکھیں، اس سے دنیا ادب میں یقیناً ایک اچھے افسانہ نگار کا اضافہ ہوگا۔ ایک کامیاب افسانہ پیش کرنے پر عزیزی مجتبیٰ زید کو پرخلوص مبارکباد و روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات۔ بہت بہت شکریہ محترم عمران جمیل سر۔ نوجوان افسانہ نگار مجتبیٰ زید کے افسانے آسرا پر تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے ہمارے پروگرام کا جو دوسرا جز ہے، محترم مرحوم مجید انور صاحب، جن کا مکمل نام عبد المجید نور محمد تھا اور قلمی نام تھا مجید انور، وہ مورکھا 28 جنوری 2022 کو ہم سے جدا ہوئے۔ اس سے قبل میں نے ان کے افسانوی مجموعے کا نام بتایا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے پاگل ہاتھی، سانپوں کا کنواں، وہ کون تھا، موت کی جھیل، اور ایک کتاب ہے مجھ کو اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو اس طریقے سے بچوں کے ادب میں انہوں نے گراں قدر اضافے کیے ہیں، اور یہ تمام کتابیں کہکشاں سیریز کے نام سے منظر عام پر آئی ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بچوں کو ان کی جو قوت متخیلہ ہے اس کو پروان چڑھانے کا کام اور مہم جوئی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں یہ کتابیں۔ میں نے خود کئی مرتبہ یہ تمام کتابیں پڑھی ہیں۔ مجید انور صاحب کے تعلق سے اظہار خیال کرنے کے لیے میں صدر انجمن محبان ادب محترم ہارون اختر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور محترم مجید انور صاحب کے تعلق سے اپنے خیالات و جذبات یہاں پر پیش کریں۔ ہارون اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مجید انور صاحب مرحوم، سحر عزیز کا ایک ایسا نام تھا کہ ان کے نام کے بغیر افسانوی ادب کی تاریخ ادھوری لگتی ہے۔ سحر مالکوں میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو ایک گروپ تھا، سجاد عزیز، فیاض اختر، جلیل عثمانی، احمد عثمانی، سجاد عزیز اور مجید انور، جس طرح ہم لوگ یہاں نشست تو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی ہر مہینہ ایک نشست تو ہوتی تھی سجاد عزیز کے مکان پر، اور کسی نوجوان کی وہاں انٹری نہیں تھی۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور اتنا کھل کے لوگ ایک دوسرے کے افسانے کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے تھے، برابر رد کرتے تھے افسانوں کو، جراز مجال کوئی ایک لفظ غلط لکھ دے۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ جب ان کی ایک نشست ہوئی، یہ 4 قلمکار وہاں تھے، سجاد عزیز،
फैयाज़ अख्तर, जलील उस्मानी, अहमद उस्मानी साहब। तो शहर अजीज़ के दो कलमकार नौजवान अफसाना निगारों को मदऊ किया गया था। और जब हम दो लोग उनकी नसीहतों में शिरकत किए तो हमको एहसास हुआ कि हम लोग अफसाना लिख रहे तो हम लोग कहाँ पर है। अहमद उस्मानी साहब ने लिखा था, लेकिन यार बहरहाल बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। हम दो कलमकार ताहिर अंजुम और मैं, हम दो लोग शिरकत किए थे। उस ग्रुप का जो आखिरी सिपाही था मजीद अनवर साहब, मैं समझता हूँ 25 दावतनामा मैं उनके घर लेकर गया था। और ये बात मैं आज उनकी मौत के बाद नहीं कह रहा हूँ। अभी उर्दू किताब मेला हुआ था, उर्दू किताब मेला के जो प्रोग्राम है उसकी निज़ामत ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब कर रहे थे। उस प्रोग्राम में मैं ये बात कही थी कि मैं मजीद अनवर के घर 25 दावतनामा लेकर गया था। वो घर पे रहते थे, लेकिन कभी इतनी जहमत नहीं की कि घर के बाहर आए और मुझसे दावतनामा ले ली। एक छोटी बच्ची को भेजते थे। जब मैं 25वां दावतनामा उनको दिया तो वो आवाज़ दे के मुझको रुकवाए थे। बोले हारून रुको, 10 मिनट तो बाहर रुको, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनटों के बाद वो बराबर आए, मुझसे कहने लगे, मैं सोचा 1 2 3 4 5 तुम थक जाओगे, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ तुम 25वां दावतनामा लेके आए हो, कब तक लाओगे? बोले सर जब तक आप नहीं आएंगे। उन्होंने माजरत के साथ कहा था, हारून मैं चल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। तुम्हारे आने से पहले अंजुमन की सारी रिपोर्ट मुझ तक पहुँच जाती है। शहर के यही दो कलमकार थे, सज्जाद अजीज़ और मजीद अनवर साहब। मैं जब भी सोचता था कि आज मैं अपने बारे में कुछ कहूँगा, जब मैं उनके पास पहुँचता था तो मैं कहाँ छपाऊँ ये उनको पहले से मालूम रहता था। एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि आज मैं मजीद अनवर को एक खुशखबरी सुना कर रहूँगा। मैं आजू लाइब्रेरी पर गया, सलाम किया, मेरी सारी खुशी धरी की धरी रह गई थी। मुझसे पहले उन्होंने कह दिया कि हिंद समाचार पंजाब में तुम्हारा अफसाना छपाई। इतना उनका मुतालिया था। आलमी अफसाना फोरम के हवाले से मैं समझता हूँ शहर मालेगांव में 50 अफसाना निगार है। मैं पूछना चाहता हूँ मजीद अनवर साहब जब तक हयात थे शहर मालेगांव के कितने कलमकार उनसे मुलाकात के लिए गए? 2 या 3 कलमकार, ज़्यादा से ज़्यादा 4। मैं जब भी मिला नाम बताते कि हारून ये लोग आए थे, मुलाकात करके गए और फोटो भी खींच के ले गए। हम कलमकार को उनकी ज़िंदगी में एजाज़ क्यों नहीं देते? जब वो मर जाते हैं, जब उनकी मौत हो जाती है, जब वो दुनिया से चले आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि एक बहुत अच्छा कलमकार हमसे जुदा हो गया। मैं मुआज़त के साथ एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ। जिस वक्त उस्ताद मोहतरम इलियास सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ, इस कस्म उनकी ताज़ीती नसीहत तो रखी गई थी। बस बहुत सब्र करके मैं वहाँ नसीहतों में बैठा था। दिल तो यही चाहता था कि हाथ से माइक छीनो, साहब को नीचे उतार दूँ। ऐसे ऐसे हजरात थे वहाँ पर। उस्ताद मोहतरम की ज़िंदगी में उनके खिलाफ वो मज़ामीन लिखते थे, खुद को जगाने वाला जागली सो गया, और यहाँ खड़े होकर आंसू बहा रहे थे कि उनका सबसे बड़ा हमदर्द मैं हूँ। ये मुनाफिकत है। क्लास जारी रहती थी, क्लास में बैठ के लिखते थे, शायरी उनके खिलाफ लिखते थे, एड़ा बन के पेड़ा खा रहा, चावट क्या क्या ढूंढ रहा। ये कहाँ है हमारे अंदर असातिज़ा के हमके एहतराम? तो जो कुछ करना है कलमकार के लिए उनकी हयाती में करो। अगर हम उनको खुशियाँ नहीं दे सकते, उनको तकलीफ भी मत पहुँचाओ। अक्सर ऐसा होता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो मसला है लफ्ज़ मैं का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ एकदम साफ लफ्ज़ों में कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। लेकिन इंसान आज अपनी अना में है कि मैं उससे बड़ा, सब कुछ मेरे पास, वो मुझसे हकीर।
वो कमतर, बहुत बड़ी शख्सियत थी मजीद अनवर, लेकिन उनका जो एजाज होना चाहिए था तो कभी नहीं हो सका। मैं बारहा उनसे मिला, मैं यही चाहा कि आप एक दफ़ा तो आइए। उन्होंने माजरत की, नहीं हारून मैं नहीं आ पाता। उनकी मैं तदफीन को भी मैं शिरकत नहीं कर सका, उनकी ताज़ीसी नसीब तो थी। जब भी मुझको बोला गया था, मैं बाकायदा तहरीरी तौर पे मंसूर अकबर साहब से माजरत किया था। ताहिर भाई का भी फ़ोन आया तो मैं इनको बोला था, ताहिर भाई को बोला, ताहिर भाई बस मैं आ रहा हूँ, मगर मैं किसी वजह से नहीं आ पाता, मैं बहुत उलझा हुआ था। तो जो कुछ हमारे असातिज़ा बचे, जो हमारे कलमकार है, जो हमसे सीनियर है, खुदारा बहुत अदब से कह रहा हूँ, इज्जत के साथ, अदब व एहतराम के साथ उनके साथ पेश आओ। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश भी मत करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मजीद अनवर साहब की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हारून अख्तर साहब। हम आपके जज्बात की, आपके एहसासात की कद्र करते हैं। हमारे कॉलेज के फ़िज़िकल डायरेक्टर मोहतरम रिज़वान ख़ान सर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि वो जो कुर्सी स्टेज पर है सर, वो आपके लिए ही खाली रखी गई है, तशरीफ़ रखिए। हमें यकीन था कि आप आएंगे, इसलिए हमने वो नशिस्त जो है वो खाली रखी। अभी हारून अख्तर साहब ने कहा कि कलमकारों पर कुछ लिखना चाहिए उनकी ज़िंदगी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये फ़ख्र तो नहीं कहूँगा, ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने मजीद अनवर और अदबी कहकशां इस नाम से जो है एक मज़मून लिखा था, जो माहनामा बेबाक में शाये भी हुआ था। और उसकी शुरुआत मैंने इसी तरीके से की थी कि दुबला पतला बदन, मुतवस्सित कदो कामत, सर पर सफ़ेद टोपी, शर्ट और लुंगी में मलबूस कोई बुज़ुर्ग इस्लामपुरा की गलियों और कुदवाई रोड पर नहायत मोहतात अंदाज और आहिस्ता रवी से गुज़रते हुए नज़र आए तो यकीन जानिए वो मजीद अनवर ही होंगे। आपको देखते ही ज़ेरे लब मुस्कुराएंगे, आहिस्ता आवाज़ और ठहरे हुए लहजे में आपके सलाम का जवाब देंगे और फिर अपने उम्दा व शफीक बर्ताव से आपका मन मोह लेंगे। ये थे मोहतरम मजीद अनवर साहब जो मरहूम हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़िंदा कलमकार हैं हमें उनकी कद्रदानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाकई में ये हर एक कलमकार का दुख होता है, वो सारी ज़िंदगी अपनी कलम की मज़दूरी में सर्फ कर देता है, लेकिन उसको जो हक़ मिलना चाहिए, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे शहर में कौमी सतह के और इंटरनेशनल लेवल के शायर भी कलमकार हैं, शायर उसमें अफसाना निगार तमाम लोग शामिल हैं, तो आलमी सतह पर, कौमी सतह पर, रियासती सतह पर उनकी पजीराई नहीं होती किसी वजह से, तो हम लोग कम अज़ कम मकामी सतह पर तो उनकी पजीराई कर सकते हैं, उनका हक़ उनको दे सकते हैं। जब हम खुद नज़रअंदाज करेंगे तो बाहर वालों को क्या पड़ी है कि वो हमारे शहर के कलमकारों की हौसला अफजाई करेंगे, उनकी कद्रदानी करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो हकदार नहीं है उसकी भी जो है वो लॉबिंग करके उसको बढ़ाया जाए, नहीं, जो हकदार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर उर्दू अदब के मामले में बहुत ज़रखेज़ है, सारी दुनिया मानती है, लेकिन जब पजीराई का मामला आता है तो नज़रें फेर लेती है। बारहा मजीद अनवर साहब ले लीजिए, अहमद उस्मानी साहब ले लीजिए, सुल्तान सुबानी साहब ले लीजिए, हारून बीए साहब ले लीजिए और हमीद शेख साहब, और बेशुमार नाम है जिनका बहुत नाम लेंगे, सेमिनार में लेंगे, वर्कशॉप में लेंगे, किताबों में लिखेंगे उनके हवाले, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो इस तरीके से उनसे सरफ नज़र किया जाता है कि जिसका जवाब नहीं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग मौजूद हैं उस पर हम लिखें, उन पर हम कहें, चाहे वो नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो। अगर कोई वाकई काबिल सताइश काम वो कर रहा है
تو اس کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ حوصلہ افزائی اور ستائش یا توصیفی کلمات جو ہے وہ قلم کی رفتار میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب قلم کار کو اس کا حق ملتا ہے تو اس کو حوصلہ ملتا ہے، لیکن جب اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کا حوصلہ اور اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ آئیے دوسرے افسانے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میں اب نہایت ادب و احترام سے ہمارے شہر کے ایک سینئر قلم کار کہوں گا میں، کیونکہ وہ اپنے آپ میں انجمن ہے، مختلف اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے، اور ابھی حال ہی میں ان کی ایک کتاب ادب اطفال پر بڑوں کا کہنا مانو، اس کا اجرا بھی اس کا ہال میں الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں عمل میں آیا، اور اس میں انہوں نے ابھی اظہار خیال بھی کیا کہ ایک نئی روایت کی بنیاد میں نے ڈالی ہے۔ میں خود بھی اس پروگرام میں شریک تھا اور میں نے دیکھا کہ اسٹیج جو ہے وہ اسٹیج کا نصف سے زائد حصہ خواتین سے بھرا ہوا تھا، اور جو ہال تھا اس کا ہال وہ بھی اس کی نصف نشستیں خواتین کے لیے مختص تھیں، اور الحمدللہ وہ نشستیں خالی نہیں تھیں۔ میں محترم شمس الضحیٰ اسرائیل صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا افسانہ یہاں پر پیش کریں۔ افسانہ پیش کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں، جیسے ابھی پروفیسر مومن نذیر سر نے کہا کہ اسٹیج پر نصف سے زیادہ حصہ خواتین کے پر تھا، اور ہال کے اندر بھی کافی تعداد میں خواتین موجود تھیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ بچوں کی کہانیاں تھیں، اور بچوں کی کہانیاں کا معاملہ جب آتا ہے تو مائیں جو ہوتی ہے پہلے بچے کو لوریاں سناتی ہے، پھر اس کے بعد کہانیاں سناتی ہے۔ اس مناسبت سے میں نے یہ سوچا تھا کہ اب اس طرح سے بھی پروگرام دینا چاہیے، اور اپنے شہر میں ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ نسائی ادب میں آج بھی لکھنے والوں کی، پذیرائی کرنے والوں کی کمی ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں، ادب کے فروغ میں اپنا حصہ پیش کرے، چاہے لکھنے لکھانے کی بات ہو، چاہے سننے سنانے کی بات ہو، چاہے پذیرائی کا معاملہ ہو، چاہے اور بھی کوئی بات ہو، خواتین کو آنا چاہیے۔ یہ ایک مقصد تھا میرا۔ افسانہ پیش خدمت ہے، عنوان ہے میرے کھوئے ہوئے بچے۔ میرے کانوں میں بہو کی آواز آئی، ابو 11:15 بج گئے ہیں، بچوں کو اسکول سے لانا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھوں پر لگی اینک کے گرد آلود شیشے کو صاف کیا اور گھر سے اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا اسکول کی سمت چل پڑا۔ تیز چلنے کے سبب میری سانس پھولنے لگی۔ راستہ چلتے ہوئے میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ ویسے اب میری صحت کافی اچھی لگ رہی ہے، مگر ہفتوں بیمار رہنے کے سبب نقائیت اور کمزوری اب بھی تھی، اور پھر عمر کے آخری پڑاؤ میں تو سب سے بڑی بیماری بڑھاپا ہی ہوتا ہے۔ میں اسکول کے گیٹ سے گزر کر وسیع احاطے میں پہنچ کر اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا اپنی پھولتی سانسوں کو درست کر رہا ہوں۔ میری طرح سینکڑوں افراد، جن میں بوڑھے بزرگ، نوجوان مرد، برقع پوش خواتین اور کچھ عمر دراز بوڑھیاں گیٹ سے متصل احاطے کے اندر جا بجا کھڑے ہیں، گویا یہ ان کی مخصوص جگہ ہے۔ اسی طرح کھڑے رہنے سے ہر بچہ اور ہر بچی کو معلوم ہے کہ یہ ان کی ممی ہے، یہ ان کے پاپا ہیں، یہ کسی کی دادی ہے اور یہ کسی کے دادا ہیں، یہ بڑے ابو ہیں، یہ چاچا ہیں، جو انہیں چھٹی کے بعد گھر لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ اب میں نیم کے بڑے درختوں کے نیچے بنے گول راؤنڈ اوٹے پر بیٹھا جائزہ لے رہا ہوں۔ میری نگاہیں اسکول کی لمبی چوڑی عمارتوں سے ہوتی ہوئی نیچے والے دالانوں کا طواف کرتی، وسیع گراؤنڈ سے ہوتی ہوئی پہاڑی گیٹ تک جا کر واپس آ جاتی ہے۔ پورا منظر ایڈیٹی ہائی اسکول کا آپ سمجھ لیں۔ میں اپنی کلائی پر لگی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوں۔ چھٹی ہونے میں ابھی 5 منٹ باقی ہے۔
میری نگاہ ایک بار پھر اسکول کے وسیع گراؤنڈ پر پڑتی ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ بھی میری طرح پھول کلیوں جیسے بچوں اور بچیوں کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے منتظر ہوں. وسیع گراؤنڈ پر سنسان خاموش ماحول مجھے وحشت زدہ سا لگ رہا ہے. ٹن 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 چھٹی کی بیل بج اٹھی. اسکول کا وسیع گراؤنڈ پھول کلیوں جیسے ننھے منھے بچوں سے امنٹا ہوا بھرا دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں. اسکول کے وسیع گراؤنڈ پر جیسے بہار آ گئی ہو. وہی وسیع گراؤنڈ جو ابھی چند لمحے پہلے مجھے سنسان ماحول اور وحشت زدہ سا لگ رہا تھا. میرا دل خوشیوں سے اچھل پڑا. ایک جیسے کپڑوں میں ملبوس بچے کتنے بھلے لگ رہے ہیں، جیسے کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو. کتنی یکسانیت ہے ان میں، نہ اونچ نیچ نہ بھید بھاؤ، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب برابر. میں سوچنے لگا اتحاد و اتفاق اور مساوات کا یہ نظام اسکول کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر ہی کیوں، دنیا کے وسیع و عریض خطے پر کیوں نہیں؟ اچانک میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹا. مجھے میرے بچے یاد آ گئے. اقرا اور اقصیٰ کو میری نگاہیں تلاش کرنے لگی. ان ہزار بچوں میں اپنے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے گول راؤنڈ اوٹے پر کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے بچے اقرا اور اقصیٰ اپنی مخصوص جگہ پر مجھے کھڑا ہوا دیکھ کر دوڑتی بھاگتی ہوئی آئیں اور میں انہیں اپنے ناتواں بازوؤں میں بھر لوں. میری کمزور نگاہیں چشمے کے پیچھے سے گھور گھور کر ایک ایک بچے اور بچیوں پر پڑتی اور مایوس لوٹ آتی. ان ہزاروں بچوں میں میری اقرا اور اقصیٰ کہیں نظر نہیں آئی. وسیع گراؤنڈ سے پھولوں اور کلیوں کی بہاریں جا چکی تھی. وسیع گراؤنڈ کا ماحول پہلے کی طرح سنسان اور وحشت زدہ ہو گیا. اس ماحول کو دیکھ کر اور میرے بچوں کو نہ پا کر میں اداس اور نا امید ہو گیا. تفرقات اور ایک ناگہاں صدمے سے میرا دل دھڑکنے لگا اور میرا کمزور نقائیت سے بھرا جسم نڈھال ہو گیا. ارے میرے بچے کہاں گئے؟ میری دونوں پسرزادیاں کہاں گئی؟ ہزاروں بچے اپنی اپنی کلاسوں سے نکلے اور میری نگاہوں کے سامنے وسیع گراؤنڈ سے بھی ہنستے مسکراتے چہکتے نکل گئے. مگر میرے بچے کہاں گئے جو مجھے نظر نہیں آئے؟ بھلے ہی میری نظر کمزور ہے مگر ان کی نظریں کمزور کہاں. میرے بچے، میرے دل کی دھڑکن، میرا سکون، میرا قرار، میری خوشیاں، میری دنیا. میرا دل بے چینی کے سبب پاگل ہو رہا ہے. یہ مختصر سا پل، قلیل سا یہ لمحہ جو ان کے انتظار میں گزرا، جو میرے لیے منٹوں نہیں بلکہ گھنٹوں جیسا لگ رہا ہے. مجھ پر ایک ہیجانی کیفیت ہے. میں بکے جا رہا ہوں. میرے بچے کہاں چلے گئے؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. کدھر بھٹک رہے ہوں گے؟ انہیں راستے بھی معلوم نہیں. میں نیم کے درختوں سے ٹیک لگائے گول اوٹے پر بیٹھ جاتا ہوں. میرا سر چکرانے لگتا ہے. میری کمزور آنکھیں بند ہونے لگتی ہے. اچانک میرے کانوں کے عین قریب شرارت بھری آواز گونجی، دادو ہم آ گئے، چلو گھر چلیں. یہ اقرا اور اقصیٰ کی آواز تھی. مل گئے مجھے میرے کھوئے ہوئے بچے مل گئے. تبھی اقصیٰ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، دادو ہم کھوئے کہاں تھے؟ ہم تو درختوں کے پیچھے چھپے تھے. ہم نے شرارت کی تھی. میری گڑیوں، بھلے ہی تمہارے لیے شرارت ہو، میں خفت، شرمساری، ناراضگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے چھپے ہوئے نہیں تھے، کھو گئے تھے. بہت بہت شکریہ محترم شمس الضحیٰ اسرائیل صاحب، یہاں پر اپنا افسانہ پیش کر رہے تھے. اس افسانے پر بھی جو احباب تنقید و تبصرہ کرنا چاہیں انہیں اجازت ہے. السلام علیکم. شمس الضحیٰ اسرائیل صاحب نے جو کہانی پیش کی
میں اسے کہانی ہی کہوں گا. اس میں میرے کچھ تحفظات ہیں. میرے کھوئے ہوئے بچے. سب سے پہلے تو نقاہت کو آپ نے نقاہیت کہا. نقاہت صحیح تلفظ ہے. اور خفت شرمندگی، تو یہ جو تلفظ کا معاملہ تو وہ تو خیر اس کو میں سہو میں شمار کرتا ہوں کہ اچھے اچھے لوگوں کو بعض مرتبہ صحیح تلفظ بر وقت تو یاد نہیں آتا. یہ یقیناً سا ہوا ہوگا آپ سے. چونکہ یہ افسانوی نشست ہے، آپ نے اپنی تخلیق افسانہ کہہ کر سنائی ہے. اس افسانے میں جو جذبات نگاری تو بہت اچھی ہے، جس طریقے سے محسوسات رہے ہیں اس کردار کے، منظر نگاری بھی اچھی ہے. آپ اس کی وضاحت نہ کرتے کہ یہ اے ٹی ٹی ہائی اسکول کا گراؤنڈ سمجھ لو، تو آپ نے اس کو محدود کر دیا. سننے یا پڑھنے والوں اس کو کوئی بھی اسکول کا گراؤنڈ سمجھ سکتا ہے. تو اس سے کینواس بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بھی شہر کے کسی بھی اسکول کی کہانی ہو سکتی ہے. اس میں یہ افسانہ اس لیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو میں افسانہ کہنے میں اس لیے تھوڑا سا میں تأمل کر رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ وضاحتی انداز ہے، بہت ہی زیادہ مترادفات کا استعمال کیا گیا اپنے محسوسات کے اظہار کے لیے. اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بچوں کو کہانیاں سکھانے کے تعلق سے جب ہم لوگ کئی الفاظ کو برتتے ہیں تو بچے نئے نئے الفاظ سے آشنا ہوتے ہیں. لیکن افسانہ افسانوی رنگ چاہتا ہے، فسوق خیزی چاہتا ہے، ابہام چاہتا ہے. ان تمام چیزوں کی کمی مجھے اس افسانے میں نظر آئی. یقیناً اس سے پہلے آپ نے کچھ افسانے لکھے ہوں گے تو اس میں افسانے کے لوازمات رہے ہوں گے، اور ہیں، میں نے کچھ افسانے آپ کے پڑھے ہیں. لیکن افسوس کہ مجھے اس کہانی میں، اس افسانے میں وہ افسانوی رنگ سمجھ میں نہیں آ گیا. جس کو آخری میں ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ اس کردار کی صرف بہت زیادہ اینگزائٹی یا حساسیت کی وجہ سے وہ جو بہت کچھ سوچتا ہے، ریزیوم کرتا چلا جاتا ہے، صرف اس کے خیالات کا ایک اظہار ہے. اس کو باقاعدہ ہم لوگ افسانہ نہیں کہتے کیونکہ اس میں کوئی منطقی انجام، کوئی کہانی کا پہنچ نہیں رہے، کوئی کلائمیکس آ نہیں رہے. تو آپ نے یہاں پہ ایک اور بات ہے، جیسے آپ نے لکھا کہ وہ جو بچے تھے، پورا افسانہ تو زمانہ حال جاری میں لکھا گیا ہے، اور وہ کسی دوسری دنیا کے مخلوق تھے. اب یہاں پہ کسی دوسری دنیا کے مخلوق، جب یہ بات ہم لوگ کہتے ہیں تو تصور میں عام طور پہ بچوں کو ایلینز یاد آتے ہیں. اس کے علاوہ یہی انسانی جو بشرا ہوتا ہے، جو وہ کہاں رہے گا؟ وہ مریخ پہ نہیں، مارس جس کو مارس بولیں گے، مریخ پہ نہیں، وہاں سب ایلینز ہی رہیں گے. اگر زمین کے بعد کسی، تو یہ ایسی چیز اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کی یونیفارملٹی کی وجہ سے، ان کی یکسانیت کی وجہ سے، ان کی معصومیت کی وجہ سے، تو آپ جنت کا تذکرہ کر دیں کہ بالکل جنت پہ گمان ہو رہا تھا جہاں پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں. تو یہ چیزیں شعوری طور پہ اگر آپ اس چیز کو دوبارہ سے لکھیں گے، مجھ کو پورا یقین اور اعتماد ہے کہ آپ اس کو افسانوی قالب میں ڈھال سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ احباب نے کہانیاں پیش کی یہیں پر، لیکن یہ تھا کہ بھائی وہ افسانہ ہے. اب جب افسانے پر بات کرو تو تخلیق کار کو برا لگ جاتا ہے، پھر اسی لیے پھر مجھ جیسے ہی طالب علم دوبارہ سے افسانہ نگار بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیے کہ یہ افسانہ ایسا ہوتا ہے. تو میری بہت ہی ادب سے گزارش ہے، آپ ہمارے سینئر ہیں، ہمیشہ آپ کا احترام رہے. ایک اچھی کہانی پیش کرنے پر، کہانی کے زمرے میں یہ اچھی کہانی ہے اور لاجواب کہانی ہے، چونکہ اس پہ آپ کا کلام آسان ہے، تو میں آپ کو اس کہانی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ افسانہ اور کہانی کیا ہوتی ہے میری تھوڑی سی گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت شکریہ. بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. جی جی شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ تھے محترم عمران جمیل سر، جو شمس الضحیٰ اسرائیل صاحب کے افسانے پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. مزید احباب اس تخلیق کے تعلق سے اگر اپنی آراء کو پیش کرنا چاہیں تو ان کا استقبال ہے. چائے پینے تک بھی ہم لوگ انتظار کر سکتے ہیں آپ کا. چائے پی کر کے فریش ہو کر کے میں نے معذرت پہلے ہی کر لی تھی کہ میں جو ہے وہ اس بھاگ دوڑ میں جو ہے وہ تخلیق کو سن نہیں پاتا ہوں، اس لیے کچھ اس پر کہنے سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں.
आ रहे हैं हमारे अंजुमन के रुकन मोहतरम नईम सलीम सर, आइए सर। मेरे खोए हुए बच्चे हमारे बुजुर्ग कलमकार पेश कर रहे थे। सारी बातें इमरान जमील सर ने कह दी है और आपकी तमाम बातों की मैं तायद करता हूँ। अगर क्लाइमेक्स से ही थोड़ा सा चेंज कर देते तो अफसाना हो जाता था। वो खोए हुए बच्चे खोए हुए और वो तस्वुर में सोच रहे हैं क्या है क्या नहीं है, और वो अचानक बच्चे आ जाते हैं। बच्चे आ गए, अब यहाँ पर कोई ट्विस्ट आए नहीं, इसलिए ये अफसाना नहीं बन सका। कहानी मंजर निगारी वाकई बहुत अच्छी, और अफसाना और कहानी के ऊपर फ़र्क ये तकरीबन कुछ ही नशिस्त ऐसी जाती है जिसमें ये बहस नहीं आती है। अक्सर कहानियों के मुतालिक ये बहस आती है कि अफसाना है या कहानी है। बहरहाल ये इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं कि ये अफसाना नहीं है, वाकई ये कहानी है। और अच्छी कहानी पर मोहतरम शमसुद्दीन इसराइल साहब को मुबारकबाद। शुक्रिया। मानो कहानी मान के उसमें तब तक करो, तो एक बात क्या हो गई, अफसाना नहीं। उसकी तकलीफ कैसी है उस पर तबसरा करो। सब लोग यही बोलेंगे कि वो अफसाना नहीं है, तो नहीं है। तो सर आप गलत बोलिए ना, सुन लो मत बोल दियो ना, आप भी बैठे बैठे बोलते हैं कभी। हाँ अभी आप सरल रहे, ये अच्छा मौका होता है आपके साथ अच्छे लाइक से मैं एक खड़े खड़े बोलना चाहूंगा कि भाई मैं इस कहानी इस अफसाने बात नहीं कर रहा। अदारे नसरी अदब में मुख्तलिफ मैं दूसरी बात यहाँ सवाल ये पैदा हुआ इमरान जमील सर और हाजरीन, ये अफसाना है या कहानी है, ये है वो है। अंजुमन मुहिब्बान अदब में जो नशिस्तें होती है वो खालिस अफसानों पर होती है, एकदम खुली सी बात है। क्योंकि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमारे सामने अदारा नसरी अदब, जिसमें कहानियाँ हैं, मज़ामीन हैं, इंशाइया है, मज़ाहिया मज़ामीन वगैरह वगैरह, कई उसमें अफसाने भी आ जाते हैं। बच्चों की कहानियाँ तो फिक्स रहती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हमें पहले से मालूम हो जाता है कौन अफसाना पढ़ने वाला है, वो अफसाना है या नहीं है। पहले अंजुमन के जो अरकान हैं उस पर फाइनल करके उसको मौका ही ना दिया जाए, मेरी तजवीज़ है। यहाँ बात अफसानों की है, दो अफसाने पेश होते हैं तो बाकायदा अफसानों को ही मौका दिया जाए। जब अफसानवी अदब के ऊपर ही ये जो मुहिब्बान अदब काम कर रही है इस हिसाब से, तो इसमें ये बहसबाजी या कहानी है, क्योंकि बार बार ये जिक्र आना है। अभी मेरे को भी तफसीरा पढ़ना है, उसमें वही जिक्र आएगा। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ मैं जो लिख के लाया हूँ लगभग इमरान सर ने वही चीज़ पेश कर दी है। बहरहाल तो ये एक तजवीज़ है कि पहले से फाइनल किया जाए कि ये अफसाना है या नहीं है, फिर उसके बाद तज्जिया लिखने दिया जाए तो ये बेहतर होगा। कलमकार की भी वो ना होगी बार बार कि अफसाना नहीं है यह है, उसको पहले यार ये कहानी है आप अफसाना लिख कर लाइए। तो ये सब चीज़ें हम पहले से फाइनल कर सकते हैं। यहाँ ला के पढ़ाना टाइम पास करने से बेहतर है कि उनकी जगह एक अफसाना बाकायदा वो पेश करते। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है वो मुझे पसंद आया कि तय कर लेना चाहिए कि महफिल में क्या पढ़ा जाना चाहिए, अफसाना या फिर कहानी या कोई तहरीर। ये मुझे बहुत पसंद आया। मिसाल के तौर पर मैंने हारून अख्तर साहब को एक अपनी छोटी सी तख्लीक रवाना की है, और शायद इमरान जमील सर को भी शायद मैंने भेजा है।
کہ بھائی آپ پہلے اسے فائنل کر لیجئے، کیونکہ مجھے تفریق نہیں معلوم کہ یہ افسانہ ہے آیا کہ کہانی ہے یا کوئی تحریر ہے۔ تو پہلے آپ اسے مطلب پڑھ لیجئے، اسے پاس کر لیجئے، اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر اس میں جو بھی خامیاں یا خوبیاں ہیں تو وہ جو سامعین ہے وہ اس میں تلاش کریں گے۔ اب میں تھوڑا سا جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو ان کے اپنے شمس الدعا اسرائیل صاحب ہیں، اگر آپ کہیں تو کچھ چند الفاظ جملے ادا کر دوں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ جی ہاں تھوڑا سا کچھ، جی اجازت ہے۔ دیکھیے میں بہت پہلے شمع ہے اور خاتون مشرق ہے اور اخبار جہاں ہے یہ پڑھا کرتا تھا، اور ابن صفی کے ناول بھی پڑھا کرتا تھا۔ میرے کئی غائبانہ استاد ہیں، ڈاکٹر افتخار صاحب، ساتھی نہال احمد کا عوامی آواز بھی میں کا داریہ بھی کئی بار پڑھا کرتا تھا، کبھی کبھار ممبئی کے مبارک کاپڑی وغیرہ ہیں۔ ابن صفی ہی کی طرح شمس الدعا اسرائیل صاحب جب اپنی کہانی یا افسانہ کہیے پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے تمام واقعات میرے روبرو وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ موصوف کی کہانی یا افسانہ کہیے، ایک جانب بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی چبھن محسوس ہوتی ہے تو دوسری جانب بچوں کی معصومیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ مجھے پرانی فلم کے گیت کی دو کلیاں فلم کے گیت کا ایک مکھڑا یاد آ رہا ہے، بچے من کے سچے۔ چونکہ میں افسانہ کہانی یا مضمون کی اتنی بہتر تفریق نہیں ہے مجھ میں، تاہم شمس الدعا اسرائیل صاحب نے اپنے افسانے کا اختتام نہایت خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ یہ بچے کھوئے ہوئے نہیں، چھپے ہوئے تھے۔ بس اتنا کہنا تھا مجھے، شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ محترم عرفان صدیقی صاحب۔ میں یہاں پر آصف اقبال مرزا سر نے جو بات کہی ہے، آصف اقبال مرزا صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پر جو تخلیقات پیش کی جاتی ہیں ان کو منتظمین میں سے کوئی پڑھتا نہیں ہے، نام طلب کیے جاتے ہیں، افسانہ نگاروں سے رابطہ کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں افسانہ تیار ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ان کا نام نشست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نثری ادب میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک تبدیلی محبان ادب میں یہ ہوتی ہے کہ تجزیہ جب کرنا رہتا ہے تب تخلیق لی جاتی ہے اور لینے کے بعد تجزیہ نگار کو دے دی جاتی ہے، اور تخلیق یہاں سامعین کے سامنے پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سامعین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ طے کریں کہ یہ افسانہ ہے، کہانی ہے، مضمون ہے، انشائیہ ہے یا کیا ہے۔ افسانہ نگار تو اپنی دانشت میں لکھ رہا ہے افسانہ یا کہانی، لیکن اس کو طے جو ہے وہ قارئین کریں گے یا ناقدین کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ اگر ہم لوگ پہلے ہی اس کو جو ہے الگ کر دیں تو وہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ایک افسانہ نگار اگر افسانہ کہے کہ اپنی تخلیق پیش کر رہا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ یہاں پر پیش کرے۔ اب یہاں پر جو باشعور لوگوں کا مجمع ہے وہ مدلل طریقے سے بتائے گا کہ بھئی آپ کی جو تخلیق ہے وہ افسانہ نہیں ہے، وہ کہانی ہے، وہ کہانی بھی نہیں ہے، وہ مضمون ہے، وہ انشائیہ ہے۔ افسانہ نگار چاہے تو اس کو قبول کر لے، نہ چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ اور آپ منتظمین کو رائے کیوں دیں گے؟ آپ تو خود انجمن کے سینئر رکن ہیں، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ محترم آصف اقبال مرزا صاحب، محترم عرفان صدیقی صاحب۔ اس افسانے پر اور
अहबाब में से कोई तबसरा करना चाहे? सदर साहब। आइए। सामईन कराम, दरअसल जो अफसाना और कहानी का मौजू चल रहा है, ये मैं बता देता हूँ कि जिस वक्त हारून अख्तर साहब मेरे पास आए थे तो मैं अपने किताब के इजराई प्रोग्राम में उलझा हुआ था। मैंने कहा कि देखो मैंने लिखा है मगर मुझको ये भी याद नहीं है कि अभी कहाँ हो गया अफसाने। तो उन्होंने ही मशवरा रखा कि मेरे रिसाले के अंदर एक तुम्हारा है, मैं उसे ही दे देता हूँ। ये जो चीज़ आज पेश की गई है यह हारून अख्तर साहब ही ने उसको याद दिलाया था और उनकी हिमा पर दी था। और एक चीज़ ये भी मैं बता देता हूँ कि मैं 1970 की दहाई से लिख रहा था अफसाने, लेकिन जब ऊंचाई से नीचाई की तरफ आदमी आता है ना तो कुछ असरात उसके शहर में रह जाते हैं। अफसानों से गुजर कर जब मैंने बच्चों के अदब में आया तो थोड़ी बहुत तो उसमें असरात रहेंगे। मैंने अफसानी अदब में अपने बच्चों के अदब में 22 कहानियाँ पेश की है 2 किताबों की शक्ल में। ये उस वक्त तो मैंने लिखा था जब मुझे बच्चों के अदब में एंट्री करना थी और मरहूम सुल्तान सुबानी ने मुझसे कहा था कि बहुत हो गया तेरा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सफ़र करना, अब तू एक प्लेटफॉर्म पे आ जा। तो मैंने बोला किस प्लेटफॉर्म का इंतखाब करूँ? तो बोले बच्चों की कहानियाँ लिख। तो ये उस वक्त तो मैंने लिखा था, तो उसमें कुछ असरात अफसानवी है और कुछ बच्चों के हैं। ये मैं वजाहत चाहता था, आप लोगों के दरमियान मैंने कर दिया। अब उसे आप चाहे अफसाना समझो या कहानी समझो, जो भी है वो आपकी अदालत है। चलो होता है। आप जवाब मत दीजिए। मोहतरम हजरात, शमसुद्दौला इसाइल साहब ने जो अफसाना पेश किया है मेरे खोए हुए बच्चे, एक बेहतरीन अफसाना है। और अफसाने में जब तक कहानी पन्ना हो अफसाना नहीं होता। और अफसाने को जिस अंदाज से उन्होंने बनाए वो आहिस्ता आहिस्ता कहानीपन लेते लेकर क्लाइमैक्स तक जब वो आया है तो पूरी अफसानियत के साथ वो अफसाना मुकम्मल हुए। जहाँ से वो बूढ़ा मेरे बच्चे खो गए, उनको रास्ता भी नहीं मालूम है, जाएंगे कैसे किस हाल, ये पूरा अफसानवी रंग है। और क्लाइमैक्स बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है। हालांकि वो थोड़ा मायूस हो गए थे कि मैं शायद अफसाना नहीं लिख सका। जब भी वो अच्छा लिखते थे अभी भी वो अफसाना अच्छा ही है। यानी 7-8 साल का जो अफसाना लिखा गया है तो एक बेहतरीन अफसाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं शमसुद्दौला इसाइल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे ज़ोर कलम। तो ये फैसला किस तरीके से इमरान जमील साहब बोलते हैं ये कहानी है, हाँ। हारून अख्तर साहब बोलते हैं ये अफसाना, सदर साहब मौजूद है। मैं आवाम की अदालत में ये बात पेश करता हूं। तो फैसला हो जाएगा। फैसला ने बाकायदा उन्होंने बोल दिया कहानी है, तो ज्यादातर लोगों ने ये कहानी है। हारून साहब खुद के राय उन्होंने कहा कि ये अफसाना है, ये अफसाना है। जरा तो उन्होंने कहा कि इस मामले को थोड़ा सर ये इमरान जमील साहब ने जो दलाइल रखे और जो बातें पेश की है तो उसके रूप से तो मुकम्मल तरीके से ये और जब शमसुद्दौला इसाइल साहब फैसला कर रहे तो हम जैसे दूसरों को भी यही लगे ये मुकम्मल कहानी ही है और सर ने ऊपर दलाइल, लेकिन हारून भाई ने जो जवाब पेश किया तो उसमें उन्होंने भी कोई दलील नहीं दी इस बात की वो अफसाना ही है। तो अगर वो थोड़ी सी वजाहत कर दे इस मामले में तो हो सकता है बात और आगे एक मिनट ये जो है हम लोग इसको सदर साहब पर छोड़ते हैं, वरना वजाहत दर वजाहत में रात कम पड़ जाएगी। इस
इसी वजह से वो इन्हें अपना दामन झाड़ने के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इस पर आखिरी फैसला सदर साहब का होगा और सबको उसको कबूल करना होगा, सबको उसको कबूल करना होगा, वरना ये वजाहत दर वजाहत में रात कम पड़ जाएगी। मजीद हॉल में मौजूद मजीद कोई शख्स इस अफसाने पर, इस कहानी पर इजहार ख्याल करना चाहे तो उसे इजाज़त है, वरना फिर हम जो है वो तज्जिया निगार आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ और अपना तज्जिया पेश करें। आइए सर। इजाजत? ये तज्जिया फैसला नहीं है, क्योंकि फैसला आपके हाथ में है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे खोए हुए बच्चे, एक जायज़ा। शम्सुज़्ज़ोहा इसराइल साहब बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हैं, मगर उन्होंने अदब की बहुत सी असनाब पर तबाह आजमाई की हैं। उन्होंने मज़ामीन लिखे, मकाले लिखे, अफसाने लिखे और बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। अब तक उनकी बच्चों की कहानियों की 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों उनकी दूसरी कहानियों की किताब बड़ों का कहना मानो का इजरा इसका साल में हुआ और इजरा के वक्त ही 350 से 400 किताबें खरीदने का ऐलान हुआ। ये अदब नवाज हजरात का शम्सुज़्ज़ोहा इसराइल साहब से अक़ीदत और मोहब्बत का खुला सबूत है। इस महफिल में मौजूद तमाम हाज़रीन की जानिब से शम्सुज़्ज़ोहा इसराइल साहब को उनके बच्चों की किताब के इजरा पर बेशुमार मुबारकबाद। मैं जहाँ तक समझता हूँ शम्सुज़्ज़ोहा इसराइल ने अफसाने कम लिखे हैं, क्योंकि उनके कमी अफसाने नशिस्तों की जीनत बने हैं। गुज़िश्ता दिनों उनका एक अफसाना मेरे खोए हुए बच्चे नज़रों से गुजरा, जो माहाना मुहिब्बान अदब में शाये हुआ था। ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का एक वाक़या है, जिसे अल्फाज के उतार चढ़ाव, चंद मुकालमों और मुख्तलिफ मनाजिर के ज़रिए अफसाने का रूप देने की कोशिश की गई है और इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आते हैं। मगर ये अफसाना कम और कहानी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि इसमें अफसानापन की कमी है, जो अफसाने को पुरतजस्सुस और दूर तक सोचने की ताकत अता करता है। ये अफसाना रोज़मर्रा वक़्फ़ पसीर होने वाले उस वाक़े को पेश करता है जो अक्सर लोगों के साथ रोज़ाना होता है। एक बुज़ुर्ग शख्स का स्कूल में अपने पोतियों को लेने जाना, उन्हें एक जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चों में तलाश करना और उनका मिल जाना, ये रोज़ाना का वाक़या है। फिर उस दिन ऐसा क्या अलग वाक़या हुआ कि जिसने अफसाना निगार को अफसाना लिखने पर मजबूर कर दिया। फिर उस बूढ़े किरदार को यह गुमान गालिब क्यों कर हुआ कि उसके बच्चे खो गए हैं, जिसकी बिना पर वो बेचैन हो जाता है और बकौल अफसाना निगार उस पर हीजानी कैफियत तारी हो जाती है और दरमियान में जिक्र आता है कि तफर्रुकात और एक नागहां सदमे से मेरा दिल धड़कने लगा और मेरा कमज़ोर जिस्म निढाल हो गया। पूरे अफसाने में उस एक वाक़या या वजह की कमी खटकती है जो ये सोचने में मजबूर कर दे कि मेरे बच्चे खो गए हैं। यानी बच्चों के खोने और बूढ़े के परेशान होने की कोई वजह सामने नहीं आ पाती और बच्चे अचानक सामने आ जाते हैं और अफसाना मुकम्मल हो जाता है। अलबत्ता एक दादा की अपनी पोतियों से मोहब्बत को बहुत ही जज्बाती और खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। स्कूल के खाली और भरे हुए ग्राउंड का भी बरमौका जिक्र मिलता है और दरमियान में मौजूद चंद जुमले हम आहंगी और इत्तेहाद इत्तेफाक का दर्स देते हैं और वो यूं हैं कि एक जैसे कपड़ों में मलबूस बच्चे कितने भले लग रहे हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया के मखलूक हों। कितनी यकसानियत है इनमें, न ऊंच नीच, न भेदभाव, न कोई छोटा न बड़ा, सब बराबर। मैं सोचने लगा इत्तेहाद इत्तेफाक और मसावत का ये नज़्म स्कूल के इस छोटे से टुकड़े पर ही क्यों, दुनिया के वसी व अरीज़ खित्ते पर क्यों नहीं। बैर कैफ शम्सुज़्ज़ोहा इसराइल साहब एक बेहतरीन कलमकार हैं, कहानीकार हैं। मैं उन्हें उनकी इस कहानी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं सदारती खुतबे से कबल प्रोफेसर रिजवान खान सर से चाहूँगा कि वो इस नशिस्त पर जितनी भी उन्होंने सुनी है, सर बोलेंगे इनका क्या झगड़ा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा अब मुझको क्यों घसीट रहे हो उसमें। तो सर से गुजारिश करूँगा कि कम से कम चंद जुमलों में ही आज की नशिस्त पर
इजहार ख्याल फरमाएं। आज के इस नशिस्त के सदर हमारे सिद्दीकी साहब, हमारे मोहतरम शमसुद्दौला इसराइल साहब, एहसानुर रहीम साहब जो हमारे सीनियर हैं, और शहर के अंदर अदबी माहौल के लिए हमेशा से दौड़ धूप में लगे रहते हैं हमारे इमरान सर साहब, जो कि हमेशा से इसमें एक्टिव रहते हैं। पहले तो मैं माजरत चाहूँगा कि मैं लेट आया हूँ, इसके मेरे जहन से निकल गए थे, काम की उलझन में था। सर का फ़ोन देख के मुझे याद आया, नहीं तो मैं वक्त पे आने का कायल हूँ। लेट आया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे। अभी तो मैं तनकीद भी सुन रहा था, तज़िया भी देख रहा था, तमहीद भी देख रहा था, सभी चीज़ चल रही थी। अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद में हमारे शमसुद्दौला इसराइल साहब को देखने में आया, सुना, और उनसे तो थोड़ी सी नाराज़गी भी रहेंगी कि आपके हिजरा वो हमको मालूम भी नहीं पड़ा दावत नामा में। हाँ, मुझे नहीं मिला, मुझे तो कई पेपर में पढ़ने में आया, देखने में आया, वहाँ देखने में आया वो जी, मैं देख भी नहीं पाया और मुझे मालूम नहीं था। मैं तो बिना दावत नामे के भी हाजिर हो जाता था, मैं आपके रहता तो। ठीक है, ये जो तबसरा और ये हमारे इमरान सर लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। हम तो यहाँ सुनने और सीखने के लिए मैं आता हूँ, मैं कुछ बताने या उसके लिए नहीं। अभी तो हम इसके बिगनर है, इसका मुताले का हमको ज़्यादा शौक़ है इसके अलावा। तो काफ़ी अच्छी बातें हो रही, काफ़ी अच्छा इसमें समझ में आ रहा है। और अभी तक भी मुझे नहीं समझा कि अफसाने और कहानी में सही मायने में क्या फ़र्क है। ये कभी इसको कहानी बोलते तो मैं कहानी समझता, अफसाना बोलते तो अफसाना समझता। हाँ, उनका भी दोष नहीं है। अभी मैं एक रिसाला देखा जिसके अंदर इसको अफसाने में काउंट किया गया था, इसलिए वो भी अफसाना समझ के पढ़े। हो सकता है शायद ड्रामे के अंदर काउंट होता तो ये ड्रामे की भी मंजर कशी अच्छी थी। तो ठीक है, उसके अलावा हमको जो पसंद आता है कि लफ्ज़ों को अच्छे धागे से पुरोना और मोतियों की तरह पुरोना, जो इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ लिखना, ये मैं मेरा वालिद साहब बोलते ही थे कि भाई जो एक पेज अपनी मर्ज़ी से लिख रहा है, वो मंजर कशी हो कि किरदार कशी हो, जो भी हो, वो जो लिखता है उसके अंदर काबिलियत रहती है। तो ये जो भी लिखा जा रहा है, ये तो ये तनकीद से और तबसरे से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट तो हो ही जाता है। तो अब इसके अंदर नौजवान लड़कों को भी मैं देख रहा है, आप लोग भी आ रहे हैं। सही मानों में ये हमारी जो कमाई है नौजवानों ने इसमें आना चाहिए। बाकी हमारे बरकी सर हो या आप हो, कि यही सब तो अपने एहसानुर रहीम साहब हो, आप सब तो रहते ही है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नए लड़के भी इसके अंदर आए, कि जो आप लोगों से फैज़याब हो सके, आप लोगों के साथ में वो कुछ सीख सके, कुछ बन सके। अब्दुल रहमान भी काफ़ी दिनों के बाद में दिख रहा है कि उसके अंदर। तो मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे से हम वक्त पे भी आएंगे और रेगुलर भी प्रोग्राम चलते रहेंगे। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने अपने मुनफरिद अंदाज में और फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात से हमें नवाजा, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और सदारती खुतबे के लिए मोहतरम ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और सदारती खुतबा पेश करें। अंजुमन मुहिबान अदब के इब्तदाई दिनों से मैं उससे मुंसलिक रहा, और मुझे खुशी इस बात की है कि तज़िया निगारी की इब्तदा मैंने ही की थी अंजुमन मुहिबान अदब में। बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन लौट के उस धर्रे पर आए, अच्छा लगा, होना चाहिए ऐसा। अब अभी जो फैसला मैं वहीं से शुरू करता हूँ, जो आखिरी लड़ाई थी हमारी कि अफसाना है या कहानी है। अफसाना अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आया है, और अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरीज़ के नाम से ही जाना जाता है, मतलब मुख्तसर कहानियाँ उसको उर्दू में कहें तो। हम लोगों ने उसका अफसाने का नाम देकर उसका अफसाना बना डाला है। सादी सी मिसाल है, अगर बच्चों के लिए लिखा जाए, कोई कहानी लिखी जाए, तो उसमें कुछ नसीहत आमेज़ बातें होती हैं, आखिर में समझाया जाता है। बड़े चूँकि समझदार होते हैं, इसलिए वो बातें नहीं की जाती, कहानी दोनों होती है। इसलिए अगर कागज़ पर कहानी ख़त्म हो जाए, उसके आगे हम कुछ सोच ना सकें, तो उसे बच्चों की कहानी समझ ले। और अगर कागज़ पर कहानी ख़त्म होने के बाद हमारे जहन में कुछ आगे की चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं, कुछ आगे के ताल्लुक़ से या कुछ नए मनाजिर
कोई नई फिक्र या कोई नया मंजर या कोई नई सोच हमारे जहन में उजागर हो रही है तो वो अफसाना है। मेरे नज़दीक यही एक शनाख्त है, यही एक फ़र्क है अफसाने और हालांकि बुज़ुर्ग जो राइटर हैं वो अफसाने को कहानी बोलकर ही पढ़ते हैं। बज़्म अफसाना में जो सीनियर राइटर मौजूद है, अक्सर जब उनसे गुफ्तगू होती है, ये कहानी देखी आपने फ़ोन पर, वो बाकायदा कहानी ही कहते हैं, अफसाना बहुत कम लोग कहते हैं। तो अफसाने का अफसाना ना बनाए, उसे अफसाना रहने दे, एक नाम है वो। लेकिन अगर कोई अफसाने के नाम पर बच्चों की कहानी पेश कर दे तो हमको इतराज़ होना चाहिए कि हम बच्चों की कहानी सुनने के लिए अंजुमन मुहिब्बान अदब में तो नहीं आते। अगर बच्चों की कहानी हमको सुननी होगी तो हम नस्र अदब का रुख कर लेंगे या कोई एक रसाला उठा लेंगे। और मुहिब्बान अदब में शमसुल इसराइल साहब का ये जो अफसाना शाया हुआ था, अफसाना ही है वो भी। कुछ बातें उसमें जो आपने तकरीर का अंदाज़ जो इख्तियार कर लिया है, वज़ाहती अंदाज़ है, उसको आप कम कर लें। बहुत अच्छा अफसाना नहीं है लेकिन अफसाना है। हम ये बात कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा अफसाना नहीं हो सकता, लेकिन अफसाने की फहरिस्त में इसे शामिल किया जा सकता है। ये अफसाना है। आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब ने इसका जो तज़किया किया था, अच्छा, पहली मरतबा उनका तज़किया सुनने में आया। उन्होंने एक जो बात की मैंने भी महसूस की थी कि वो बुज़ुर्ग चूँकि पहली मरतबा तो स्कूल में गए नहीं थे बच्चों को लेने के लिए, तो ऐसा कुछ उन्होंने जो मनाजिर लिखे हैं, ऐसा लगता है कि पहली मरतबा जब आदमी जाता है, कोई मंज़र देखता है तो उससे बहुत अच्छा लगता है उसे, तो वो कुछ सोचने में मजबूर होता है या कोई नई बात होती है तो। लेकिन चूँकि अफसाना शुरू हुआ है और मनाजिर बहुत खूबसूरती से बयान किए गए, उनकी मंजर निगारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था मैं। उसमें ये एक खामी है कि ऐसे कुछ है नहीं और आप मनाजिर उसमें इतने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। आपको अफसाने से बाहर निकल जाना था, आपको रावी बनकर नहीं लिखना था, एक मेरी राय ये है। क्योंकि आप रावी हैं इसलिए आप पर ये इतराज़ हो सकता है कि अफसाने का रावी उसमें शामिल है, तो ऐसी नई क्या बात हुई कि उसको अफसाना बयान करने की ज़रूरत पेश आ गई। ऐसा कुछ इसमें वाक़या नज़र नहीं आता इब्तिदा में। वो तो आखिर में वो बच्चे इंतज़ार करते करते जब वो गुम हो जाते हैं। अच्छा, मेरा खोया हुआ हाथ, इन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी मेरा खोया हुआ हाथ से, लेकिन वो बहुत अलग चीज़ है। सुल्तान सुभानी साहब का अफसाना, आप वहाँ तक तो आप क्या, हम नहीं पहुँच सकते। मतलब ये तो बहुत पुराना लिखा हुआ अफसाना है, तो 7-8 साल पहले का अफसाना है। और उस मुज्तबा ज़ैद ने जो अफसाना लिखा, यकीन जाने मैं आंख बंद करके मैं तसव्वुर कर रहा था और ऐसा लगता है कि फिल्म चलते चलते अचानक रील कट गई। कहानी मैं समझ ही नहीं सका क्योंकि मैं तसव्वुर कर रहा था, वो जो जिस ढंग से वो मनाजिर बयान कर रहे थे, मेरे जहन में पूरा ऐसे सामने स्क्रीन पर से मंजर आ रहा था और ऐसा लगता है अचानक रील कट गई। पुराने फिल्मों में जब वो मतलब पत्तियाँ चलती थी तो रेल गट्टी, वो एक अजीब सा एक सिंबल आता था और स्क्रीन वाइट या ब्लैक हो जाती थी। तो मैं चौंक गया, ये क्या हुआ ये, यानी क्लाइमेक्स ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से। वजह यह है कि अफसाना वो चीज़ है, अफसाना जो अपने इब्तिदाई हर्फ से सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइमेक्स के लिए ही लिखा जाता है, और क्लाइमेक्स अफसाने का वो बनावटी हिस्सा है जो कतई तौर पर बनावटी नहीं लगना चाहिए, कतई तौर पर बनावटी महसूस होना ही नहीं चाहिए। वरना होगा ये कि जहाँ भी कारी को ये महसूस हुआ कि ये तो बनावटी है तो हम पर से उसका एतबार उठ जाएगा। और अफसाना लिखने के लिए बहुत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरना लाजमी नहीं है। एक अफसाना निगार फटी बनियान पर ओवरकोट पहन लेता है तो ख्वाजा अहमद अब्बास बन जाता है, वो ओवरकोट लिख देता है। एक अफसाना निगार सिर्फ दादी का हाथ जलता हुआ महसूस कर लेता है तो ईदगाह लिख देता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएं, बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाएं तो अफसाने लिखे जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक कार्टून देखकर एक अफसाना निगार बापू काका लिख देता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हों,
بہت معمولی باتوں کو لیکن احسن طریقے سے اگر لکھا جائے تو وہ عیدگاہ بنتا ہے. اگر ایک فنکار لکھنے والا بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اس کہانی کو اٹھائے اور اس میں واقعات کی اچھی بنیاد رکھے، مکالمے فطری محسوس ہوں اس کے جو اس میں لکھے ہوں، کردار سے مطابقت رکھتے ہوں اس کے مکالمے، یہ نہ ہو کہ وہ ایک مزدور ہے اور رضوان سر کے انداز میں بات کر رہا ہے تو ہم اعتراض کریں گے. یہ نہ ہو کہ وہ کوئی مراٹھی داں ہے، مراٹھی والا ہے اور خالص اردو بولے. اگر ایک مراٹھی والے سے، مراٹھی زبان میں پرورش پانے والے سے اگر ہم اچھی اردو بلوا رہے ہیں تو اس کا منطقی جواز افسانے کے اندر موجود ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے وہ فارسی بول سکتا ہے لیکن اس کا جواز باہر سے نہیں، افسانے کی داخلی منطق اس کو جواز عطا کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بشرطے کہ جواز اس کو افسانے کے اندر سے ملے. مجتبیٰ زید کا جو افسانہ تھا میں نوٹ کر رہا تھا، انہوں نے جب ایک ورق پلٹا تو صرف کہانی اتنی سمجھ میں آئی تھی کہ وہ جو شجاعت بیگ یا کوئی ایک گھر کے بڑے ہیں ان کے گلے میں مچھلی کا کانٹا اٹکا ہوا ہے. اس کے لیے ایک صفحہ آپ نے لکھ ڈالا. اصل کہانی پر آپ نے فوکس نہیں کیا. اصل کہانی کو آپ نے DSLR جو ہے نا وہ الٹا چل گیا ہے. مطلب جو اصل کہانی تھی وہ دھندلی ہو گئی ہے اور بقیہ چیزیں جو بہت واضح ہیں. تو جب ہم افسانہ لکھنے بیٹھے ہیں تو اصل کہانی پر اتنا فوکس کریں کہ پڑھنے والے کو یا سننے والے کو وہ کہانی اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو، اسے لگے کہ ہاں یہ کہانی تو میں جانتا ہوں، یہ میرے بہت قریب کی، یا اگر میرے بہت قریب کی نہیں ہے، بہت دور کی بھی ہے، تو اسے لگے کہ یہ تو میرے سامنے کی چیز ہے. کیونکہ افسانہ لکھنے والے نے اس ڈھنگ سے لکھا ہے. مناظر بہت خوبصورتی سے آپ نے لکھے ہیں، اس میں مکالموں کا بہت اچھا استعمال آپ نے کیا ہے، واقعات کی بنیاد بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اصل کہانی بہت بعد میں پتہ چلتی ہے. اگر آپ آسرا عنوان ہٹا دیں، عنوان آپ آسرا ہٹا دیں تو میرے انداز سے کہانی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کیا ہے کہانی. ایسی شمسو اسرائیل صاحب نے جو میرے کھوئے ہوئے بچے، یہ تو آپ نے ابتدا میں ہی بتا دی کہ بچے کھو جائیں گے. افسانے کے عنوان سے کم از کم کہانی کو کھلنا نہیں چاہیے. مطلب میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ میری کہانی افسانے کے عنوان سے کھل نہ جائے. ایک تجسس، اور افسانے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تجسس برقرار رہنا چاہیے. قاری جو ہے ہماری سطر بہ سطر ہمارے پیچھے آئے ہو، ہم سے آگے نہ چلا جائے، ورنہ ہوگا یہ کہ جہاں بھی اس کو لگا یہ تو اب کہانی سمجھ میں آئے تو وہ ورق پلٹنا شروع کرتا ہے، وہ آگے بڑھ جائے گا، ہم کو پھلانگ جائے گا. اور قاری کا کسی افسانہ، کسی فنکار کو پھلانگ لینا افسانہ نگار کے لیے مفید نہیں ہوتا. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے قاری کو باندھ کر رکھیں، اپنے سامع کو باندھے ہوئے رکھیں، کہ جب ہم افسانہ پڑھ رہے ہوں یا ہمارا افسانہ پڑھا جا رہا ہو تو سننے والا یا پڑھنے والا ایک عجیب سی کیفیت سے دو چار رہے. اگر ہم اپنے افسانے میں رونے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے لیکن اس کا دل تو غمگین ہونا چاہیے نا. ہمارے استاد محترم اقبال برقی سر اکثر کہتے ہیں کہ افسانہ نگار وہ فنکار ہے کہ اگر کوئی بچہ دوڑتا ہوا گر جائے، اس کے گھٹنے میں چوٹ آئے، تو افسانہ نگار کے دل میں وہ درد اٹھنا چاہیے. اور جب یہاں تو وہ درد اٹھے گا تو پھر اس کو اس ڈھنگ سے کاغذ پر اتارے کہ پڑھنے والے کے ذہن تک وہ درد چلا جائے، تو لامحالہ پھر وہ ہماری بات کو محسوس کر ہی لے گا. 2 افسانے پڑھے گئے، 2 تجزیے. میں ابتدا سے مشورہ دے رہا ہوں کہ افسانہ ایک رکھیں، اس پر ایک تجزیہ رکھیں، باقی 2 یا 3 افسانے پڑھا لیا کریں. وجہ یہ کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں خاص طور پہ وہ تجزیہ سننے کے لیے نہیں آتے، کچھ نئی کہانی سننا چاہتے ہیں، کیونکہ انجمن محبان ادب مخصوص ہے صرف افسانوں کے لیے. تو افسانوں سے جو لوگ رغبت رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں افسانہ سنے آ کر. ایک افسانے پر ایک تجزیہ ہو گیا نا، پھر آئندہ مہینہ اس کو کر لیں.
एक मशवरा है, अगर आप मुनासिब समझे तो कर सकते हैं। वजह यह है कि जब एक अफसाना पढ़ा जाएगा, एक तज्जिया पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो दूसरे अफसाने पर तज्जिया पढ़ा तो उस पीरियड में हम 2 अफसाना पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से 3 अफसाने या 2 अफसाने, और मतलब 3 अफसाने एक तज्जिया हो सकता है। हमारे अंदर एक खराबी ये भी है कि हम जब एक सदर, भले से वो छोटा हो लेकिन चूँकि अभी बड़ा है, आप लोगों ने मुंतखब किया है, तो भले वो आपकी उंगली पकड़ कर चलता रहा हो, लेकिन फ़िलहाल वो जिस पोस्ट पर, उसका एहतराम हमको करना चाहिए। मैं यहाँ से हट जाऊँ, आप जहाँ कहें मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, आपके साथ बैठ के आपसे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन अच्छा कुछ बातें और मैं इन नशिस्तों से हट कर करना चाहूँगा। हारून अख्तर ने कहा था कि हमारे बुज़ुर्ग जो उठते चले जा रहे हैं, हम लोग ज़िंदगी में क्यों किसी को उसका एजाज़ करना नहीं चाहते, मेरी समझ में नहीं आता। मरने बाद ही हमको याद आता है वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे कलमकार थे। ये कब तक चलता रहेगा और हम लोग कब तक सिर्फ बोलते रहेंगे? बरसों से हम लोग खुद बोल रहे हैं, लेकिन किसी का एजाज़ करने की आज तक नौबत नहीं आई। बता दो कोई एक प्रोग्राम हुआ हो कि कोई एक शख्स यहाँ बैठा हुआ हो, उसके एजाज़ में कोई एक प्रोग्राम हो रहा हो, एक शख्स के एजाज़ में नहीं करते हम लोग। बस बयात, मरहूम फला फला, ये करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर हम लोग यही करते रहेंगे तो हमारा भी यही होगा। हम भी जब यहाँ से चले जाएंगे तभी हमारा नाम बोर्ड पर आएगा। एक फनकार को मुंतखब करें, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा लिखने वाला ही हो, जो अपनी अच्छी खासी उम्र लिखने लिखाने में बिता चुका हो, उसका हक बनता है कि उस पर कुछ गुफ्तगू की जाए। वरना दुनिया ने क्या दिया उसको? सिर्फ वो मोहतरम जनाब साहब, बस यही। और कोई अगर परेशान हो तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, मतलब हम अदब से मुंसलिक लोगों की, क्या उसकी कुछ ना कुछ तो मदद कर दें, इसकी भी कोई सबील निकाली जानी चाहिए। वरना होगा वही, यार हम लोग जो करते आ रहे हैं हमारे साथ वही होता रहेगा, हमारे बाद भी वही होता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ से उठें तो ये सोच कर उठें कि इससे पहले कोई दुनिया से उठ जाए, अगर वो वाकई उस काबिल है तो उसके ताल्लुक़ से कोई एक संजीदा प्रोग्राम हम लोग करें। हमारे जहन में था, मगर 2 अफराद तो हमारे बात करते करते उठ गए। हमीद शेख चले गए, मजीद अनवर चले गए। इलियास सर के बाद ही बात हुई सर कि हम लोग अब कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। असल में हुआ ये है कि हमारे जहनों में सर इतनी गंदगियाँ भरी हुई हैं। अभी मैं अहमद शफीक के यहाँ गया हुआ था, जब सदारत की बात उसने मुझसे की तो वो परेशान था, उसकी पाइपलाइन में ना गटर का पानी आ गया था, तो वो 4 दिन से कहीं और से पानी लाकर वो लोग पी रहे थे, और प्लम्बर को बुलाकर उसने किया, लाइन क्लियर करवाई, और उसके बाद वो 1 घंटा वाटर पम्प चलाकर उसने उस गंदगी को बाहर निकाला। तो हम लोग कोशिश ये क्यों नहीं करते कि अपने जहन की गंदगी को बाहर निकालें? हम लोग उस गंदगी को लेकर फिरते रहते हैं, और वो पड़े सड़ती रहती है जहनों में, दिलों में। ये गुबार कब निकलेगा? क्यों नहीं निकालते? नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है ना, रईस से मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन वो शख्स जब मेरे सामने आए तो इंसान बनकर मिल तो लूँ उससे। ये कब तक चलेगा? यानी दुनिया है तो इख्तिलाफ नज़रियाती होना ही चाहिए। मैं बोलता हूँ इस्लाम के बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिस पर सब मुत्तफिक नहीं है। 4 अइम्मा मौजूद है हमारे पास, कलाम इलाही हमारे पास है, हदीस मुबारक हमारे पास है, लेकिन सब मुत्तफिक एक बात पर नहीं है। तो 4 अइम्मा मौजूद है ना, तो हम लोग कैसे किसी एक बात पर मुत्तफिक हो सकते हैं? एक दूसरे को उस इख्तिलाफ के साथ कबूल करना सीखे हम लोग। और अदब तो इसकी इजाज़त देता है कि उस पर बहस होनी चाहिए। आज मैं इरफान भाई की कहानी पर कुछ बोल दूं तो ये मुझसे रूठ जाएंगे। इमरान जमील सर को कुछ एतराज़ कर दूं उनकी बात पर तो वो बोले यार उसने ऐसा कहा, नईम सर बोलेंगे ये, तो ये कब तक चलेगा?
अच्छा, एक खास बात और, जैसे ये प्रोग्राम या कोई और एक प्रोग्राम हमको मालूम होता है वो किस लिए मुनाकिद किया जा रहा है, तो हम कोशिश किया करें कि उसको डिस्टर्ब ना करें, उस प्रोग्राम को, उसके मुंतजमीन को। वो बेचारे क्या जहन में लेकर आते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, इतने वक्त तक प्रोग्राम चलेगा, लेकिन दरमियान में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए और प्रोग्राम तवील हो जाता है। सामीन हाजरीन भी का भी वक्त बहुत कीमती होता है। तो हम लोग मतलब फर्दन अपने तौर पर हम लोग आज ही तय कर लें कि कोई ना कोई एक प्रोग्राम करेंगे किसी बुजुर्ग के एजाज़ में, उसकी ज़िंदगी में करें हम लोग। और मैं तो कहता हूँ कि पहल मैं खुद करूँगा इंशाल्लाह, देखता हूँ कुछ ना कुछ वजह है कि छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन कुछ तो एक प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा, ताकि एक रास्ता मिले, एक राह दिखे और लोग उस जानिब चलें। बातें बहुत सी थी, अफसानों पर करने वाले भी वो इतनी ऐसी इधर उधर बातें हुई कि वो जहनों से निकल गई। और चूंकि यहाँ पर कुछ कागज़ था भी नहीं, मैं मुस्तफ़ा के कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा था मोबाइल पर, लेकिन बर्ग रफ्तारी से वो आगे बढ़ रहे थे और फिर मैंने सोचा कि आप इसको ना रख लिया जाए मोबाइल को जेब में। ये मोबाइल बहरहाल वैसा साथ नहीं देता जैसा कलम देता है। मैं नहीं यकीन जाने कि जब कुछ लिखना होता है, अब मोबाइल पर लिखने बैठता हूँ तो दो एक पैराग्राफ लिखूंगा, फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और कागज़ कलम जब हाथ में होगा ना तो फिर दूसरी तरफ जहन जाती नहीं, वो लिखने पर आदमी इन्हिसार करता है। बहुत अजीब चीज़ है ये मोबाइल जो ना। चाहता हूँ कुछ किताब इसमें पढूं, 2 सफ़े से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। कोई व्हाट्सअप देख लो, फेसबुक देख लो, कहीं ना कहीं चले जाए, कोई मैसेज आके उधर चले गए। तो हम लोगों को अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लिखने वालों खास तौर पर कि मोबाइल से 1 घंटा हम लोग दूर रहें। रोज़ाना 1 घंटा हम लोग वक्त निकालें, 1 घंटा मोबाइल रख दें साइड में, 1 घंटा किताब से रुजू करें, कोई अच्छी किताब पढ़ें। मोबाइल ने हमको किताबों से वाकई दूर किया है। मैं खुद बहुत किताबें पढ़ता था, ये मोबाइल की लानत जब से हाथ में आई है, मोबाइल पर भी पढ़ना चाहता हूँ तो नहीं पढ़ पाता। मैं अंजुमन मुहिब्बान अदब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अफसाने के नाम पर मुनक़िदा इस नशिस्त में उन्होंने मुझे सदारत दी, वरना हुआ यूँ है कि अफसाने के नाम पर गूंगे शख्सों को भी सदारत दी जा चुकी है। यानी हम लोग यहाँ पर जब एक अफसाने का प्रोग्राम होता है तो ख़ास तौर पर सदारती खिताब के लिए कोई सोचता हो या ना सोचता हो, मैं तो ये सोचता हूँ कि सदारती खिताब जो होगा इससे कुछ ना कुछ तो मुझको मिल जाएगा। कुछ बात, एक लफ्ज़ सही, एक जुमला ही सही, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कुछ नहीं मिला तो अफसोस होता है और इंतज़ामिया पर सवाल निशान आयद होता है ऐसे मामले में। मैं अंजुमन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझको मौका दिया और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मेरी तल्ख़ व तुर्श बातें आपने बर्दाश्त की। मैं अपनी इजाज़त से आज के प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। सदर साहब ने इख्तिताम का ऐलान किया, लेकिन एक रस्म बाकी है सदारती खुतबे के बाद की। रस्म शुक्रिया के लिए मैं नईम सलीम सर को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और रस्म शुक्रिया अदा करें। सदर साहब ने इख्तिताम का ऐलान कर दिया। अब मैं चाहूँ तो 1 घंटा बोल सकता हूँ, नहीं बोलूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि आज की ये नशिस्त बहुस्न खूबी इख्तिताम को पहुँची। हमारे अफसाना निगारन तशरीफ़ लाए शमसुद्दौला इसराइल साहब और मुश्तबा ज़ैद साहब, इनका, और इसके ऊपर तज़िया लिखने वाले मोहतरम इमरान जमील सर और आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब, इनका शुक्रिया अदा किया जाता है। ताहिर अंजुम सिद्दीकी जो हमारे सदर हैं, ये अंजुमन मुहिब्बान अदब के बुनियादी रुकन हैं।
اس لیے ان کا شکریہ بعد میں بھی ادا کریں گے تو چلے گا. محترم پروفیسر رضوان خان صاحب، جن کی کوششوں سے یہ نشست منعقد ہو رہی ہے یہاں پر، ان کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروفیسر عبداللہ معاذ سر اتنی زبردست یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، ایک دم صاف شفاف. یہ بھی ہاں شکریہ کے مستحق ہے، ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. پروفیسر مبین نذیر صاحب سٹی کالج اور انجمن محبان ادب دونوں سے وابستہ ہیں، ان کا بھی شکریہ. آپ تمام احباب یہاں پر تشریف لائے، سب کا شکریہ کے ساتھ میں آج کی یہ نشست اب باقاعدہ اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. ہمارے احمد شفیق صاحب، بالکل ہاں، صدر صاحب کا ہاں بہت بہت شکریہ کہ اصل میں جو باتیں انہوں نے بیان کی ہے وہ اپنے نجی مجلسوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ واقعی ہم کو کرنا چاہیے، اور جو ان کا درد تھا انہوں نے بیان کیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. احمد شفیق صاحب زبردست بورڈ لکھتے ہیں، نہیں آ سکے کسی وجہ سے، ان کی خالی جگہ میں پور کر لیے، اس لیے میرا بھی شکریہ.